الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وختامه القديم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسولكم النبي الأمين البقير المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی کچھ ہے سب ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی تو میری زندگانی ہے بس یہی تو میری زندگانی ہے آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبتوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ بے کسبانہ میں ہمارا مل کر کے سب سے پہلے نبی کونین مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت آمنہ کے لال نور الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی سعادتیں رحمتیں برکتیں حاصل کریں پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے میں بڑا کمزور انسان ہوں اور ایسے پروگرام کر کے کئی روز سے میری طبیعت بھی خراب ہے، مسلسل 1.5 گھنٹہ لگاتار بائک چلاتی کرمانی بابا کی دربار کے دھول کی مجھے شرف حاصل ہوا ہے اور آپ لوگوں کی تھوڑی دیر کی محبت ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ ناچیز یہ بندہ آپ کے سامنے میں جو کھڑا ہے آج سے تقریباً 16 سال پہلے اسی جگہ پہ بیٹھ کر کے میں سید شاہ حضور بزر رحمان کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں کو چومتے ہوئے یہاں تک پہنچا سبحان اللہ اور سب یہی کا دین ہے۔ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ مجھے میرے پیر و مرشد نے ایک اعلان مجھ سے کہا تھا کہ حکیم عبدالحکیم کیا چاہتے ہو؟ مجھے کہا کہ تو نے میری خدمت کی، تو نے مجھے رات دن دیکھ بھال کیا، اب تم جا رہے ہو یہاں سے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ میری زبان سے میری سوچ و فکر سے نکلی حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی قدموں کی دھول اور دعا چاہیے، بس انہی کی قدموں کی دھول کی برکت ہے جو آج میں پھر آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔
मैं रब की बारगाह में सबसे पहले दुआ करता हूँ कि मौला जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग बाहर में हैं वो सारे लोगों को किरमानी बाबा के सजदे तवसल से सबको सलामत रखें। और जो जिस नीयत से आए हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नीयत को बेशक देख रहा है, उनकी नीयतों को पूरा करे। हज़रात भी मोहतरम, देखिए मेरी जुबान उर्दू जुबान है, शायद आप लोग थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आशिक़ रसूल के लिए कोई जुबान मायने नहीं रखती। दिल तड़प जाए तो वो दिल जो है कोई जुबान की मोहताज नहीं होती है। ये दिल अगर झुक जाए तो किसी दौलतमंद की मोहताज नहीं होती है। ये दिल चाह ले तो किसी और की मोहताज नहीं होती है। सिर्फ ये दिल की कनेक्शन वली अल्लाह से हो जाए, जिसकी कनेक्शन वली अल्लाह से हो जाता है, जिसका दिल वली अल्लाह के सामने में छूट जाता है, जिसकी जमीन वली अल्लाह के कदमों में आकर के गिर जाती है, याद रखिए उस इंसान को ना तो तूफान रोक सकता है, ना तो समुद्र रोक सकता है, ना तो पहाड़ रोक सकता है। दुनिया की तमाम चीजें एक तरफ रखी जाए, वली अल्लाह की मोहब्बत जिस किसी के सीने में होगा वो तमाम चीजों को ठुकराते हुए वली के दरबार में पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मोहताज ना बनिए कि मैं उर्दू जुबान कैसे समझूंगा। ये समझिए कि कोई यहाँ पर बंदा खड़ा है तो किरमानी बाबा का गुलाम खड़ा है, कभी सुना, और हम लोग सब कोई उन्हीं के गुलाम हैं, उन्हीं के गुलाम हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने शेर कहा था, उसी शेर के हवाले से मैं स्टार्ट होऊंगा कि नेमतें बांटता जिस्म पे वज़ी शान किया, नेमतें बांटता जिस्म पे वज़ी शान किया, साथ ही मुर्शिद रहमत का कलम दान किया, ले खबर जल्द के गैरों के तरफ ध्यान किया, मेरे आका मेरे मौला तुझ पे कुर्बान किया, जानो दिन होशो फिरन सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हज़रात संजय मिश्रा शौक एक शायर ने कहा था, आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है। अब मैं आशिक रसूल को देखना चाहता हूँ, हुजूर आपकी दुआएं चाहता हूँ। आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी समझ सकता है, हासिल है मुझको इनकी गुलामी का शरफ, हासिल है मुझको इनकी गुलामी का शरफ। सूरज मेरे आंगन में निकल सकता है, सूरज मेरे आंगन में निकल सकता है। तब जाके वली आसी ने कहा था, अगर तू इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, अगर तू इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, दिल की सहरा में कोई फूल खिला दीवारे, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। तब जाके यकीन फैजाबादी एक शायर है, उसने क्या कहा जानते हैं? कहा कि मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं, मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं। कोई आशिकों में ऐलान कर दो, कोई आशिकों में ऐलान कर दो, नबी के गुलामों की इश्क में धोखा नहीं, नबी के गुलामों की इश्क में धोखा नहीं। इसीलिए क्या हम सब कोई जो है नबी के गुलाम हैं और वली अल्लाह के गुलाम हैं, उनकी चाहने वाले हैं। उसी जिम्मे में मैंने भी कहा था, नहीं सोने के पिंजरे से रिहा होने नहीं देंगे, नहीं सोने के पिंजरे से रिहा होने नहीं देंगे, तुझे मैं दिल मदीने से जुदा होने नहीं देंगे। और वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा वजू लाओ, वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ। नमाज इश्क हरगिज हम कज़ा होने नहीं देंगे, नमाज इश्क हरगिज हम कज़ा नहीं होने देंगे। देखिए एक होता है इश्क की नमाज और एक होती है फासिक की नमाज। एक आशिक की नमाज और एक फासिक की नमाज जानते हैं? अगर इश्क की नमाज सीखनी हो
تو تمہیں ولی اللہ کے دربار میں پہنچنا پڑے گا. اس لیے کہ عشق کی اگر نماز جب تک عشق کی نماز پیدا نہیں ہوتی ہے تب تک اس انسان کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. وہ فاسق کی نماز ہوتی ہے, وہ نیت تو کر لیا لیکن نماز میں داخل نہیں ہوا, اس نے ثنا تو پڑھ لی لیکن ابھی وہ نماز میں داخل نہ ہوا, اس نے الحمدللہ تو پڑھ لیا لیکن ابھی تک نماز میں داخل نہیں ہوا, اس نے رکوع تو کر لیا لیکن ابھی تک نماز میں داخل نہ ہوا, اس نے سجدے تو کر لیے لیکن ابھی تک اس نے نماز میں داخل نہیں ہوا. لیکن قسم خدا کے مسلمانوں, جب عشق کی نماز پیدا ہو جاتی ہے, جب ولی اللہ کے دربار میں کوئی شخص حاضری دے دیتا ہے اور عشق کی نماز سیکھ لیتا ہے, رب فرماتا ہے کہ جب وہ نیت کرتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے, میں اس کے ساتھ نیت کرتا ہوں. جب وہ ثنا کرتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے, میں اس کے ساتھ ثنا کرتا ہوں. جب وہ رکوع کرتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے, میں اس کے ساتھ رکوع کرتا ہوں. جب وہ سجدے کرتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے, میں اس کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں. پتہ چلا جو انسان ولی کے دربار میں لے کر کے نماز پڑھے اس نماز کو عشق کی نماز کہا جاتا ہے, اور جو ولی کو چھوڑ کے نماز پڑھے وہ فاسق کی نماز کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، کشتی دربار زندہ باد، زندہ باد. سمجھے, عاشق بننا ہے کہ فاسق بننا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے, عاشق بننا ہے نا؟ ہاتھ اٹھائیے. عاشق بننا ہے, فاسق نہیں بننا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں, دیکھیے ان کے چہرے پہ, ان کی پیشانی پہ آپ کو نماز کی نشانی ملے گی. دن رات صرف نماز, ہاتھ میں تصویر لگے گا کہ کوئی مفتی صاحب گزر گئے, لیکن اس کے بہکاوے میں مت آئیے گا, چونکہ وہ لوگ چور ہیں اور وہ لوگ فاسق ہیں, عاشق نہیں ہے. جب تک عاشق نہیں ہو سکتا تب تک کوئی نماز مکمل نہیں ہو سکتا. اور عاشق بننے کے لیے نبی کونین نے اہل بیت کو دیا ہے, اور اہل بیت سے ہم لوگوں نے اپنی قسمتوں پہ ناز کرتے ہوئے ہم لوگوں نے جو اہل بیت پائے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماں کی شکم سے, ماں کی پیٹ سے 14 پشت جنم ولی لے کر کے پیدا ہوا ہے. ایسے دربار میں ہماری حاضری ہوتی ہے, ایسے دربار میں ہماری نسبت ہوتی ہے جس دربار کے اندر میں نہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے, جس دربار کے اندر میں نہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایماندار ہے, جس دربار کے اندر میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, بلکہ یہ ایسا دربار ہے جس دربار کے اندر میں جس مقصد کے تحت آیا وہ مقصد بھی پورا ہوا ہے, اور جس کام کے لیے آیا ہے اس کام کے اندر میں کامیابی حاصل کیا ہے. اسی لیے اس دربار کے اندر میں آپ آئے ہوئے ہیں تو اس دربار کی اہمیت کو سمجھیں. یہ ایسا ویسا دربار نہیں ہے. ہاں سمجھ کے یاد رکھیے گا, ہماری جھارکھنڈ کے اندر میں اس دربار کا نام لیتے ہوئے سب سے پہلے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ہاں بہت ایسے لوگ ہیں کہتے نہیں اگر دربار ہے تو کشتی گری دربار ہے, اگر دیکھنا ہے جنت تو کشتی گری دربار کو دیکھ کر کے آؤ, کیونکہ یہ بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. کل قیامت کے دن کے اندر میں رب کائنات جو ہے وہ اٹھائیں گے, تو جس کے ساتھ اٹھائیں گے جانتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے. اب سوچ لیا جائے, جو انسان سعودیہ والے سے محبت کرتا ہے وہ سعودیہ والے کے ساتھ فی ناری جہنم خالدی کا بھی ہو جائے گا, لیکن جو انسان کرمانی بابا کے ساتھ ہوگا یقین والے کہ وہ جنت کی دہلیز میں پہنچے گا, کیسے پہنچے گا اسے معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ ہم کرمانی بابا کے دربار میں آئے ہیں کہ جنت میں آئے ہوئے ہیں. اسی لیے حضرات محترم کوشش کریں کہ جب بھی اس دربار میں آئیں تو سب سے پہلے اپنے سروں کو جھکا کر کے ادب کے ساتھ سلام پیش کریں. اور حضرات محترم ایک چیز کہنا چاہوں گا, وہ بچہ تو بیٹھ جائے گا, بیٹھ جائیے. دیکھیے بیچ تقریر میں ایسے حادثہ اگر ہوتے رہے گا تو شاید گڑبڑ بھی تقریر ہو سکتی ہے. نیٹ ورک فیل ہو جانے کے بعد کہاں جو فون لگ جائے گا کہنا مشکل ہے.
ابھی سعودیہ میں تھے، ابھی کہیں لندن کا پہنچا، اسی لیے میری تقریر سننا ہو تو دماغ اور دل حاضر کر کے سننا ہوگا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ہمارے جھارکھنڈ کے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں وہ سارے لوگ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، مجھے یقین کامل ہے کہ سارے لوگ پھر آ جائیں گے۔ ابھی آدھا بھرا ہے، میری تقریر ختم ہوتے ہوتے سب آ جائیں گے، پھر اس کے بعد چلے بھی جائیں گے۔ مجھے معلوم ہے حاضری دینے کے لیے میں نے آیت مقدسہ پڑھنے کی سعادت حاصل کیا۔ کونوا مع الصادقین، قرآن کریم کے اندر میں چھوٹی سی میں نے آیت مقدسہ بس مختصر میں پڑھا، چونکہ مجھے ٹائم 20 منٹ کے لیے دیا گیا ہے اور 20 منٹ کے اندر میں تمہید میں نے 10 سے 15 منٹ ہو چکا ہے۔ اب میں تقریر کیا کروں، لیکن میں چند منٹ کے لیے آپ کے دماغ، آپ کے دل کو اگر میں ٹھنڈا کر دوں تو یہ ناچیز اس کرمانی بابا کے دربار میں جو پڑھ کے گیا ہوا ہے، جو سمجھ کر کے گیا ہے، جو سیکھ کر کے گیا ہے، وہ آپ کے دماغ پر بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، بے شک سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سچا آپ کو نظر آ رہا ہے، کرمانی بابا سچا، ان کے آل اولاد سچے، ان کے چاہنے والے سچے، ان کے غلام سچے، ان کے ماننے والے سچے، ان کے آنے والے سچے، ان کے جانے والے سچے، ان کے بیٹھنے والے سچے اور ان کے قبر میں جانے والے سچے، اور سچوں کے لیے جنت ہوتی ہے سچے۔ جب میدان محشر میں ہوں گے تو سچوں کے ساتھ ہاتھ میں جھنڈا لیتے ہوئے، کرمانی بابا کے ساتھ سچوں کے ساتھ وہ سچ کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے سچا بننا حیا نہیں ہے۔ خدا کا قرآن نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ ولی اللہ اتنے پاورفل ہے، آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ کتنے پاورفل ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں حضرت تشریف لے آئے ہیں، بڑی قسمت ہے میری کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمانے کے لیے آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ولی اللہ کتنے بڑے سچے ہیں آپ کو میں بتا دوں۔ آئیے بنی اسرائیل کے زمانے میں لے چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں رب کائنات کے بڑی ہی جلیل القدر انبیاءوں میں سے ایک انبیاء جسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کائنات سے بات چیت کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے۔ شارٹ کٹ بتاؤں گا چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ کوہ طور پر جا رہے تھے، جاتے جاتے عزیزان ملت اسلامیہ শ্রদ্ধেয় জাহির ভাই বোনেরা, আপনাদের জন্য জানাচ্ছি একটা দুর্ঘটনা। আমাদের ভাইয়ের মোবাইল বান্ধব থেকে হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে আমাদের এই মৌলানা সাহেবের কাছে একটু দিয়ে যাবেন। দয়া করে মোবাইলটা যদি কেউ পেয়ে থাকেন আমাদের জামে মসজিদের ইমাম সাহেব মৌলানা শামসুল আলম সাহেবের কাছে দিয়ে যাবেন। আমাদের দুই ভাইয়ের একটা মোবাইল বাথরুমে রেখে সে বাথরুম করার পরে মোবাইলটা ফেলে চলে এসেছে, সেই মোবাইলটা পাচ্ছে না। যদি কেউ পেয়ে থাকেন অবশ্যই জমা দিয়ে যাবেন। درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کائنات سے گفتگو کرنے کے لیے، رب کائنات سے بات چیت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جاتے جاتے راستے کے اندر میں ایک خاتون سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس خاتون نے کہا اے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اے موسیٰ کلیم اللہ، میں بیوہ، میں جو ہے میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں، میرے گود کے اندر میں کوئی اولاد نہیں ہے، شادی ہوئی 11 سال ہو چکا ہے، میرے آنگن کے اندر میں بچوں کی کرکراہٹ نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرا پیغام رب کائنات سے، میرا پیغام رب کی بارگاہ کے اندر میں پیش فرما دیجئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تعالی، حضرت موسیٰ چلے جاتے ہیں رب کی بارگاہ کے اندر میں۔ رب سے گفتگو کرنے کے بعد رب فرماتا ہے اے موسیٰ بتاؤ اور کچھ گفتگو کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں یا رب کائنات، ایک خاتون نے
ایک خاتون نے ایک عورت نے التجائے پیش کی ہے. ایک خاتون نے کہا ہے پروردگار کہ میں بے اولاد ہوں, میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, مجھے کوئی اولاد عطا کر دے. میرے اندر میں کوئی اولاد نہیں ہے, میرے گھر کے اندر میں کوئی اولاد موجود نہیں ہے, میں بڑا لاچار ہوں, میرے دل کے اندر میں ہمیشہ تکلیفیں رہتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ سن لو, اے موسیٰ سن لو, اس عورت سے جا کر کے کہہ دینا اس کی تقدیر کے اندر میں کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا رب نے؟ اس کی تقدیر کے اندر میں کوئی اولاد نہیں ہے. آج میں بتاؤں گا کہ ولی اللہ کتنے پاورفل ہے کہ بگڑی ہوئی قسمت کو بھی قسمت میں بدل سکتا ہے یا نہیں ہے؟ آج یہی چیز بتاؤں گا 5 منٹ کے اندر. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت موسیٰ آ جاتے ہیں, آتے آتے راستے کے اندر میں اسی خاتون سے ملاقات ہوتی ہے. ملاقات ہونے کے بعد وہ خاتون گول گول کر کے آتی ہے. آنے کے بعد کہتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ, ذرا بتائیے آپ اللہ کے نبی, ذرا یہ بتائیے کہ رب نے میرے لیے کیا کہا. فرمایا اے خاتون سن لو, رب نے کہا تمہارے حق میں کوئی اولاد نہیں ہے, تمہاری تقدیر کے اندر میں کوئی اولاد نہیں ہے, تمہیں کوئی اولاد ملنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ چلے جاتے ہیں. وہ خاتون بیٹھے بیٹھے رونے لگتی ہے, رب سے فریاد کرتی ہے, رب کی بارگاہ کے اندر میں التجائے کرتی ہے, رب کی بارگاہ کے اندر میں گر گراتی ہے, کہتی ہے اے رب کائنات, کیا میری تقدیر کے اندر میں ایک بھی اولاد نہیں ہے؟ مجھے لوگ, گاؤں کے لوگ, مجھے بستی کے لوگ مجھے چڑھاتے ہیں, لوگ مجھے کیا کیا تماشائی کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن کا معاملہ ہے, ایک اللہ کے ولی اللہ اللہ کہتے ہوئے فقیری لباس کے اندر میں پھٹی چٹی لباس پہن کر کے اس خاتون کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں, اور جانے کے بعد کہنے لگتے ہیں اے امی, اے ماں, کوئی ہے جو مجھے روٹی کھلا دے, جو مجھے جتنی روٹی کھلائے گا رب کائنات اس کو اتنا ہی اولاد عطا کرے گا. کہتے سبحان اللہ, اس کو اتنا اولاد عطا کرے گا. اب اس فقیر کی بات سن لے عزیزان ملت اسلامیہ. اس فقیر نے کہا کہ مجھے جتنا روٹی دو گے رب مجھے اتنا اولاد دے گا. سن لے, رب نے کہا تھا نا, رب ہی نے فرمایا تھا نا کہ موسیٰ جا کر کے کہہ دو اس عورت کے حق میں کوئی اولاد نہیں ہے, اس عورت کے حق میں کوئی بچہ نہیں ہے, اسے کوئی اولاد نصیب میں نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس عورت نے بڑی مایوس ہو کر کے 4 روٹی نکالی, اور نکالنے کے بعد اس فقیر کو دے دیا. کہا لے بابا تو ہی کھا لے, لے بابا تو ہی لے لے. روٹی لیا اس فقیر نے. کہا بیٹی کتنی روٹی تینے دیا ہے؟ کہا بابا میں نے 4 روٹیاں دیا ہے. کہا جا بیٹی, میں رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تجھے 4 اولاد عطا فرمائے. کہہ سبحان اللہ. رب تجھے 4 اولاد فرمائے, اور صرف اولاد نہیں بلکہ رب تجھے 4 بیٹے نصیب کرے. کہہ سبحان اللہ. 4 بیٹا تجھے عنایت کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, کچھ عرصہ کے بعد حضرت موسیٰ پھر سے اسی راستے سے گزر جاتے ہیں, اسی راستے سے گزر جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں حضرت موسیٰ؟ اسی آنگن کے اندر میں بچے کھیل رہے. کہتے سبحان اللہ. حضرت موسیٰ دیکھنے کے بعد کہنے لگتے ہیں یا اللہ اکبر کبیرہ, یہ تو وہی عورت کا مکان ہے جس عورت کے بارے میں رب نے کہا تھا کہ موسیٰ اس کو کوئی اولاد نہیں ہے, جا کر کے کہہ دو موسیٰ اس عورت کے حق میں, اس کی تقدیر کے اندر میں کوئی اولاد نہیں ہے. حضرت موسیٰ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی اڑوس پڑوس کا بچہ ہوگا, شاید کسی جگہ سے آیا ہوگا کوئی مہمان. قریب جانے کے بعد وہ سارے بچوں کو بیٹھاتے ہیں. وہ خاتون دوڑتے ہوئے آتی ہے. کہتے سبحان اللہ. وہ خاتون آتی ہے, آنے کے بعد کہتے ہیں موسیٰ اللہ کے نبی, آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا نا, تب میں کیوں جھوٹ کروں گا؟ میں تو اللہ کا نبی, میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. نعوذ باللہ. جو مجھے رب سے حکم کرتا ہے میں وہی حکم بتاتا ہوں. پھر یہ جو چاروں ہیں, یہ جو کھیل رہا ہے, آپ نے کہا تھا کہ آپ کے حق میں کوئی اولاد نہیں ہے, اور میرے 4 بیٹے ہیں. میرے سبحان اللہ, میرے 4 بیٹے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ چلے جاتے ہیں رب کی بارگاہ کے اندر
कहाँ से आया? या रब्बे कायनात फिर औलाद कहाँ से आया? जब मैंने मांगा मुझे अता नहीं हुआ, जब मैंने फरियाद पेश की मुझे नहीं दिया, क्या परवरदिगार मेरी दुआ करने में तासीर नहीं? रब ने फरमाया कि नहीं, सुन लो, ऐसी बात नहीं है। तू जानना चाहता है ना कि मैं क्यों उसको औलाद दिया? तो सुनो, ये लो दस्तरी लो और ये छुरी लो, चले जाओ और जाने के बाद इंसान का, आदमी इंसान का गोश्त काट करके लाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, गोश्त काट करके लाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा छुरी लेते हैं, प्लेट लेते हैं, चले जाते हैं रास्ते में, जाने के बाद एक बस्ती के अंदर में घुसने के बाद हजरत मूसा कहते हैं कि कोई अल्लाह के लिए गोश्त दे सकता है? कोई अल्लाह के लिए अपना जिस्म काट के गोश्त दे सकता है? किसी ने कहा कि यकीनन आप अल्लाह के नबी तो हैं, लेकिन शायद आप पागल हो चुके ना हो सकेगा। किसी ने कहा आप मजनू हो चुके हैं, किसी ने कहा ऐसा नामुमकिन है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरा बस्ती के अंदर में घूमा, लेकिन किसी ने गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा मायूस होकर के प्लेट लेने के आ जाते हैं। जंगल की तरफ क्या देखते हैं? एक दुर्वेश, एक बाबा, एक फकीर, घास दरख्त जिसे हम लोग कहते हैं, आप लोग पेड़ कहते हैं या घास कहते हैं या नहीं, उसी दरख्त के नीचे बैठ करके लफ्ज़ अल्लाह 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 की सदाई कर रहा है, अल्लाह अल्लाह की सदाई कर रहा है। हजरत मूसा गुजर रहे हैं, वो अल्लाह की बड़ी आंखें बंद करके कहते हैं, मूसा क्या तेरी फरियाद पूरी हुई? क्या नहीं, मेरी फरियाद पूरी नहीं हुई। कहा मैं तेरी फरियाद पूरी करता हूँ, क्या चाहते हो? क्या रब ने कहा गोश्त चाहता हूँ। क्या मेरे यार ने कहा गोश्त क्या? मेरे यार ने चाहा है, अगर ये जिस्म चाहे तो पूरा जिस्म दे सकता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐ मूसा आ जा। जिस्म के गोश्त को काट करके प्लेट पे रखा। अल्लाह की वली है, जिस्म की गोश्त को काट के रखा है। आज हमारा इम्तिहान दे सकते हैं। आज अगर हमें गुज़रे रहमान की अलमारी, हमें अगर सैयद शाह हफीजुर रहमान की अलमारी अगर हमें कह दे कि पूरी रात आपको बगैर खाए रहना है, तो क्या कह सकते हैं? कुर्बानी दे सकते हैं? बड़ा मुश्किल। कोई कह रहा ये कैसा मुमकिन हो सकता है? खुद भी साहब खा करके खराटे ले रहे हैं, हम लोग को भूखे रह रहे हैं, है या नहीं है? लेकिन दिल होना चाहिए, दिल जिगर होना चाहिए, इश्क पैदा होना चाहिए। मैंने इश्क की बात की और ये जगह इश्क की जगह है। इश्क है तो कामयाबी है, इश्क नहीं तो दिखावा का है, सब दिखावे का है। हुजूरी करना सब दिखावे का है। इसीलिए जी हुजूरी मत करो, इश्क के साथ सबको झुका दो। उस इंसान ने, उस अल्लाह के वली ने अपने जिस्म के हर अज़ा से गोश्त को काट के दिया। हजरत मूसा चले गए दूर पहाड़ पर। जाने के बाद रब की बारगाह के अंदर में दिया। देने के बाद रब को कहा कि परवरदिगार मैं गोश्त ले आया। कहा मूसा बड़ा खुश हो, कहा मैं गोश्त ले आया। कहा मूसा गोश्त ले आया हो, कहा ले आया, अब बताओ क्या चाहते हो? क्या मैं उस सवाल का जवाब चाहता हूँ कि मैंने जब फरियाद किया था औलाद नहीं मिला और उसको आपने 4 बेटे दिया, इसका क्या मतलब है? उस सवाल का जवाब चाहता हूँ। तो रब ने कायनात ने फरमाया, ऐ मूसा तू भी तो आदम इंसान है। ऐ मूसा तुझे भी तो मैंने आदम इंसान में बनाया, मैंने तुम्हें नबी बनाया, लेकिन सबसे पहले आदम इंसान के वजूद में डाला दुनिया के अंदर में। तू भी तो दे सकता था, ऐ मूसा तू भी तो दे सकता था। मैंने तुझे इसीलिए, तू भी दे सकता था ऐ मूसा, लेकिन तूने नहीं दिया। ऐ मूसा मेरे यार ने मुझसे तलब किया था, मैं कैसे उस यार की दुआ को टाल देता? उस यार ने जब भी दुआ किया है, पानी जाने उससे टकराती है और अर्श का पाया हिलने लगता है। ऐ मूसा जब अर्श का पाया हिलने लगता है,
हुजूर की तशरीफ आरी हो चुकी है। अल्लाह माशाअल्लाह इनके चेहरे को देखें। अभी मैं इश्क की बात कर रहा था, रब ने क्या फरमाया, मूसा ये इश्क का मामला है, दुआओं का मामला तो नहीं है। ए मूसा, अगर तूने इश्क के साथ अगर कह देता तो उसकी मुरादें पूरी हो जाती। ए मूसा, उसने इश्क के जरिए से मुझे पुकारा था, इसीलिए मैंने उसको अता किया। ए मूसा, मैं उसकी बात को नहीं टाल सकता, इसीलिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आज एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इश्क दिखाने की जरूरत है। ये इश्क की सरजमीन है, यहाँ पर कदम रख करके चलना होगा, यहाँ पर सरों को झुका करके चलना होगा। जब तक आप इनसे इश्क की निस्बत रखेंगे, आपका कदमों की धूल भी अर्श पे चलेगा। याद रखें, इनसे मोहब्बत आप करेंगे, इनसे उल्फत करेंगे तो आपकी जिंदगी भी समझ जाएगी, आपका आखिरत भी समझ जाएगा, कब्र की मंजिल भी समझ जाएगी और मैदान महशर भी समझ जाएगी। इसीलिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए खोए हमने। वो मारे नहीं बलाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो 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 মাশাআল্লাহ এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সন্ধ্যা থেকে হুজুরের সামনে সঞ্জার দর্শা আমরা শুনছি, নাতের আসরের মাধ্যমে ওনার জীবন দর্শক আলোচনা আমাদের থাকবে। এখন আমরা পেয়েছি আমাদের মধ্যে জনাব মাস্টার আলী হোসেন সাহেব, উনিও আমার কাছ থেকে কিছু শুনবো, কিছু অভিজ্ঞতার কথা। উনি আমাদের হজরতের এক সাথী ছিলেন, সহচর ছিলেন, বন্ধু ছিলেন। আসুন জনাব আলী হোসেন সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার শ্রদ্ধেয় বর্তমান দিনাসী সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান স্যারকে যথাযোগ্য সম্মান শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তার উত্তরসূরি যাকে দেখছেন আপনারা সামনে বসে আছেন, তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান জানিয়ে আমার উপস্থিত সমস্ত ভাই যারা এসেছেন, আমাদের সেটি কেবলা হযরত সৈয়দনা মোহাম্মদ বদরুর রহমান ফিরমানি রহমতুল্লাহ আলাইহি বিষয় নিয়ে তার রোজ মোবারক পালন উদ্দেশ্যে একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, আমরা মানুষ তো আমাদের স্মৃতি খুবই দুর্বল, খুবই স্বাভাবিক। তবু কিছু বিষয় আছে দেখবেন, আন্তরিকতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, এইগুলো যদি প্রকৃতপক্ষে থেকে থাকে, আপনি খবর পান না পান, আল্লাহর ইচ্ছায় কোনো না কোনো ভাবে আপনাকে সেখানে হাজির হতে হবে, হয়ে যাবেন। আজকে আমার এই ঘটনাটাই তাই প্রমাণ করে। আমি বর্তমানে বেশ দূরেই থাকি, আপনারা শুনলে অবাক হবেন, আল্লাহর অশেষ রহমত, আমি 70-এ পা দিয়েছি, 70 বছর বয়সে পা দিয়েছি। বিশেষ কারণে আমাকে আজ 150 কিলোমিটার প্রায় মোটরসাইকেল রান করে আসতে হয়েছে। আমি এলাকায় এসেই জানতে পারলাম যে আজকে আমার হযরতের রোজ মোবারক। কি আল্লাহর ইচ্ছা দেখুন, ভক্তি, শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা শুধু মুখে বলে প্রকাশ করা যায় না, কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়ে যায়। আপনারা তার সান্নিধ্য পেয়েছেন, তাকে দেখেছেন, কতটুকু বুঝেছেন, কতটুকু জেনেছেন, কতটুকু মেনেছেন, আপনাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই তার প্রমাণ দিয়ে দেবে। সত্যিকারের ভালোবাসা যদি থাকে, তাহলে শুধু তার জীবন চর্চা করলেই হবে না, তার দেখানো পথ, তার মত, তার শিক্ষা, তার মানবতা,
তার সমাজসেবা, তার শিক্ষানুরাগী যে পরিমাণ, সেটা আমরা কর্তব্য করতে পারি, নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি, তার আদর্শকে বুকে ঠাঁই দিতে পারি, সে আদর্শে আদর্শবাহিত হতে পারি। যদি পারি তাহলে জানবো যে আমরা তাকে সত্যিকারের ভক্তি শ্রদ্ধা করি। আর যদি না হয়, তিনি যা ভালোবাসতেন, তিনি যে শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছেন, সেইগুলো তিনি যে মানুষের কাছে, দুর্গতদের কাছে কিভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন, মানব প্রেম তার মধ্যে কতটা ছিল, এই সমস্ত আদর্শে যদি আমরা উদ্বুদ্ধ নিজেদেরকে করতে না পারি, তাহলে আমাদের এই সমারোহ, আমাদের এই মৌখিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা প্রদর্শন, এগুলো শুধু মৌলিক থেকে যাবে। মহাপুরুষদের জীবন চর্চা আমাদের এই জন্যই করতে হয়, তাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে অনুকরণ এই জন্যই করতে হয় যেন আমিও সমাজের বুকে একটা প্রকৃত মানুষ হিসেবে নিজেকে দাঁড় করাতে পারি। মানুষের পাশে দাঁড়ানো, দুঃখীদের সেবা করা, প্রকৃত মানব ধর্ম কি, শিক্ষা কি জিনিস, সমাজকে কিভাবে কলুষমুক্ত করতে হয়, এই সমস্ত কিছু সেই অনুপ্রেরণা যার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, ইনি তো আমাদের সেই সৈয়দনা হযরত সৈয়দ ইসলাম মুহাম্মদ বাজিলাহ রহমান তেরমানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, যা রস মোবারক উপলক্ষে আমরা সকলে সমবেত হয়েছি। আমি যদিও আজ প্রশান্ত, তবু আমি তার কাছ থেকে যে তার সান্নিধ্যে যে জিনিসটুকু পেয়েছি, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমার এই 70 বছর বয়সে যে আমি পদার্পণ করেছি, বলতে আমার দ্বিধা নেই। এইরকম আন্তরিকতাপূর্ণ স্নেহ, ভালোবাসা, উদারতা, মানবপ্রেমী, সমাজ হিতৈষী, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব আমার চোখে পড়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। সেই ব্যক্তিকে আজ আমরা, সেই মহামানবকে আজ আমরা আমাদের চোখের সামনে থেকে অনেকটা দূরে চলে যেতে দেখেছি। মনে হচ্ছে কিন্তু তিনি আমাদের মাঝে আছেন, অন্তরে আছেন। তার ভালোবাসা, তার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান প্রদর্শন মৌখিক ভাবে হলে চলবে না। তার দেখানো প্রতিটি পদক্ষেপ, দেখানো পথ, মত অনুকরণ করে তার প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য এবং কর্তব্য। তাই খুব বেশি কথা আমি বলবো না। আমি তো প্রথমেই বলেছি যে আমি একটি পরিশ্রম আছি, তবুও আল্লাহর অশেষ রহমত, কোটি কোটি শুকরিয়া। এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি আল্লাহর রহমতে, এখন আমাদের 25 কিলোমিটার মতো পথ বাইরে যেতে হবে। যাই হোক, এই কয়েকটা কথা আপনাদের সামনে আমি রাখলাম এই জন্যই যে আমাদের আজকে সমাজের যে অবস্থা, চারিদিকে হিংসা, মারামারি, বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা সবকিছু মিলে আমাদের মানুষকে আর মানুষের পর্যায়ে রাখছে না। মানুষের চর্মে আবৃত একটা প্রাণী ছাড়ার কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কেন? কারণটা এই। আমি তাই বলি, আজকে আমলহীন বক্তৃতা ধ্বনি বিক্ষত হৃদয়ে বলবাকে আমার একটা লেখা কবিতার একটা পংক্তি আপনাদেরকে বললাম। আমরা যা করব সেটা আন্তরিকতার সঙ্গে করতে হবে। প্রকৃত আল্লাহকে পেতে গেলে এই সমস্ত মহাপুরুষদের জীবন আলেখ্যনীয় চর্চা শুধু নয়, নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। তিনি কিভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, শিক্ষাকে কিভাবে দেখেছেন, সমাজের দুর্গতদের পাশে কিভাবে দাঁড়িয়েছেন, বিশৃঙ্খলা হলে তাদের মধ্যে কিভাবে মীমাংসা, আপোষ মীমাংসা করতে হয় বলেছেন।
মানুষের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে বলেছেন, আল্লাহ রসুলের সুন্নত তার মধ্যে কতটা ছিল, একটা মানুষকে দেখলে হাসি মুখে কিভাবে কথা বলতে হয়, যেটা আমার আল্লাহ রসুলের আদর্শ। আপনার তো দেখেছেন, বলা বাহুল্য, আমি তাকে বিষণ্ণ মুখে আমি কখনো দেখিনি, আমার মনে পড়ে না। সব সময় মুখে মৃদু হাসি। একটা সুন্নত চিন্তা করা যে কত বড় জিনিস, আমি শুধু একটা উল্লেখ করলাম এই কারণেই, বলতে গেলে তো সারা রাত কভার হয়ে যাবে। তার গুণকীর্তন করাটাই বড় কথা নয়। আমার যেটা মূল বক্তব্য, আজকের এই দিনে এইরকম একটা পরিবেশে যাদের উদ্দেশ্যে আমরা এই স্মরণসভাগুলো করি, উর্স মোবারকগুলো সম্পাদন করি, হাজির হয়ে তাদের কিছু প্রশংসা গুণগান গুণকীর্তন করি, তারপরে কিছু খাওয়া দাওয়া করি, যে যার মতো আবার নিজের গৃহে ফিরে যায়। তাদের আদর্শকে বুকে ধারণ করতে পারি না। আমাদেরকে সেই জায়গাটায় আসতে হবে, দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে নিজের জীবনে। এই সমস্ত মহাপুরুষদের প্রত্যেকটা কথা, প্রত্যেকটা কাজ মন মগজে গেঁথে নিয়ে আমার চলার পথকে করতে হবে তাদের আদর্শে আদর্শায়ী। তবেই হবে সার্থক আমাদের এই সমস্ত মুবারক পালন করা, এই সমস্ত মজলিসে হাজির হওয়া। আর তা যদি না করতে পারি, তাহলে আমাদের নিচকি গতানুগতিক অন্যান্য সভা সমিতির মতো কিছু বক্তব্য রাখা, কিছু বক্তব্য শোনা, তারপরে নিয়ম অনুযায়ী কিছু খাওয়া দাওয়া, কিছু কোলাকুলি, তারপরে দেখা সাক্ষাৎ, এতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে ভাই। তাই আমার আন্তরিক অনুরোধ আপনাদের সকলের কাছে, যে মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা নিয়ে আমরা এখানে হাজির হয়েছি, শুধু মৌখিক ভাবে নয়, আমরা আমাদের জীবনের কর্ম পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সেগুলো সমাজকে দেখিয়ে দেব, যাতে সমাজের পরবর্তীরা অর্থাৎ আমাদের উত্তরসূরিরা আমাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয় এবং সমাজকে নতুন করে সাজাতে পারে। সমস্ত কুসংস্কারকে ভুলে, মানুষের ভেদাভেদকে ভুলে, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত শিক্ষাকে নিয়ে জীবনে ধারণ করে সমাজকে সুন্দর করে গড়ার অনুপ্রেরণা পায়। সেইভাবে আমরা যদি চলি, তাহলে আমাদের উত্তরসূরিরা আমাদেরকে দেখে শিখবে এবং নিশ্চয়ই আমাদের যেটা সকলের কাম্য, একটা সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হোক। মানুষ যতদিন দুনিয়ার মধ্যে থাকবে, মানুষ হিসেবে, প্রকৃত মানুষ হিসেবে, যেখানে আমরা যদি হিন্দুদের কথা বলি, অন্যান্য কমের কথা বলি, সকল মহাপুরুষের এক কথা। যেমন আমি একটা বিশেষ মানুষের কথা বলছি, তিনি কি চাইতেন? মা আমায় মানুষ করত। মানুষের জন্মগ্রহণ করেনি, অবশ্যই করেছে, কিন্তু আমরা মানুষ বলতে, এই যে মানুষ করো, তাহলে আমি মানুষ এখনো নই। মানুষ হওয়ার যে আকুতি, সেইটা তার বুকের মধ্যে অনুরোধিত হয়েছে। প্রকৃত মানুষ বলতে তাহলে অন্য কিছুকে যে বোঝায়, এটা সে বুঝতে পেরেছে বলে তিনি মায়ের কাছে অর্থাৎ দেবতার কাছে প্রার্থনা করছেন, আমায় মানুষ করো। আমাদের তো তার থেকে আরো বেশি আল্লাহ পাক বলেছেন, তোমরা মানুষ হও। আল্লাহ রাসূল তার জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বহু ঘটনা আছে, আমি দীর্ঘায়িত করতে চাইছি না। বহু আলেম ওলামা আছেন। আমি তো সামান্য বাংলা ইংরেজি সামান্য লেখাপড়া করে একটা কাজ করেছি। হাদিস কোরআন সম্পর্কে আমার বিশেষ কোনো জ্ঞান নেই, তবে এটা বলতে পারি যে সব কিছু, এই যে ধর্ম বলুন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ বলুন, মহাপুরুষদের জীবনচরিত বলুন, সব কিছুর কিন্তু মূল একটাই লক্ষ্য ছিল, আখিরাতে তো আছেই পুরস্কার, দুনিয়াতেও যাতে সুন্দর হয়, সুশৃঙ্খলভাবে চলতে পারে, পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ, মানুষের সুন্দর সহাবস্থান এবং সুশিক্ষা দিয়ে সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে যেতে পারি, এটাই কিন্তু একটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমরা আজকে এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষাটাই নিয়ে যেতে চাই যে আমরা এই সমস্ত মহাপুরুষদের রেখে যাওয়া কথা, তাদের যে পদচিহ্নগুলো আছে, তারা যে সমস্ত কাজগুলো করে দেখিয়ে গেছেন, আজকে যে নবরূপ কাজ হিসেবে
আমরা যার নাম বারবার উল্লেখ করছি যে সাইয়েদনা হযরত সুফি সাদত মোহাম্মদ ফজলুর রহমান ইরমানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি যার বদৌলতে আল্লাহ পাক আজ কুষ্টি থেকে একটা পশ্চিম বাংলার বুকে একটা বিশেষ জায়গায় উন্নীত করতে পেরেছেন, করিয়েছেন আল্লাহ পাক। তার মাধ্যমে আমাদের সেই পরম শ্রদ্ধেয়, যাকে আমি আন্তরিকভাবে পরম শ্রদ্ধা ভক্তি জানিয়ে আমি কথা শেষ করব। কারণ হচ্ছে তার কাছ থেকে যে ভালোবাসা আমি পেয়েছি, আমি প্রথমেই স্বীকার করেছি, আপনাদেরকে বলেছি, আপনারা কে কতটা পেয়েছেন আমার জানা নেই। আমি আমার জীবনে 70 বছর বয়সে তা দিয়েছি, বহু মানুষের সঙ্গে আল্লাহ অশেষ রহমতে মেলামেশা করেছি, সান্নিধ্য নিয়েছি, কিন্তু এইরকম অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসা আজ পর্যন্ত আমি কোথাও পাইনি। তার প্রতি আজকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে পরম ভক্তি শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনারা যেন সকলেই, আমরা যেন সকলেই তার সেই আদর্শ অনুকরণ অনুসরণ করতে পারি, এই বাসনা নিয়ে যেতে পারি। এই দোয়া আল্লাহ পাকের কাছে করি, ও আল্লাহ আপনার সেই সমস্ত মনোনীত বান্দাদের আদর্শে আমাদেরকে আদর্শায়িত করার সুযোগ দিন, তৌফিক দান করুন, যেন আমরা বিভিন্ন মানুষ হতে পারি, সমাজের একজন হতে পারি। আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সকলকে আমার শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহ, ধন্যবাদ জনাব মাস্টার সাহেবকে। খুব সুন্দর উনি বলেছেন, যিনার আজকে যিনার নিয়ে আলোচনা, তিনার জন্য কোনো সময় আমাদের কাছে নির্দিষ্ট নয়। 1 ঘন্টা নয়, 2 ঘন্টা নয়, সারা রাত্রে যদি তিনার জনদার আলোচনা করা হয়, দিন পেরিয়ে যাবে, রাত পেরিয়ে যাবে, তিনার অবদানের কথা আমাদের শেষ হবে না। আসুন এরপর আমাদের কুস্তিগির ঢাকা শিল্পের বর্তমান মোতাবেক সঞ্চালন শিল্পীর কেবলা আলী রাসূল আওলাদ আলী চিরাগা হোসেন কেরমানি বাগের ফুল হযরত শেখ শাহ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান কেরমানি মাদ্রাসার আলী মুফতি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কথা শ্রবণ করে দেবো। তার আগে মোহাম্মদের সঙ্গে ওনার মোহাম্মতের নারায়ণ থেকে ইস্তেফা করেন। জোর সে মোহাম্মতের নারায়ণ বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলা এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং উপস্থিত যে সমস্ত সদস্য, যে সমস্ত আমাদের এই দরবারের মুরিদ ভক্ত উপস্থিত হয়েছেন, সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা দোয়া জানাই। আজকের এই মাহফিল হযরত শেখ শাহ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান ইরমানি রহমাতুল্লাহ আলাইহির স্মৃতি জামানের অনুষ্ঠান ৪র্থ বর্ষীয় উর্স মুবারক উপলক্ষে প্রতিপালিত হচ্ছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে কিছু কথা আমি আগে আলোচনা করব। তার আগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শানে বিশেষ করে আমরা একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা শাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় ফেরেশতাদের জানিয়েছিলেন, ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা, অবশ্যই আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। ফেরেশতারা আপত্তি জানিয়েছিল, বলেছিল আল্লাহ পাক এদেরকে আপনি মানুষকে আবার প্রেরণ করবেন, দুনিয়ায় মারামারি কাটাকাটি খুনোখুনি করবে। আল্লাহ পাক বলেছিলেন, ইন্নী আ'লামু মা লা তা'লামুন, অর্থাৎ নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। আল্লাহ পাক তার পরিকল্পনা মতো দুনিয়াতে তার খলিফা মনোনীত
প্রতিনিধি বা রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠাতে চেয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন প্রথম মানব আদম আলাইহিসসালামকে। দফায় দফায় মানুষকে হেদায়েত দেওয়ার জন্য 1,24,000 পয়গম্বর, মতান্তরে 2,24,000 পয়গম্বরকে প্রেরণ করা হয়েছে। সব শেষে আমাদের পেয়ারা নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পাঠানো হয়েছিল। তো যাই হোক, বিভিন্ন দফায় দফায় আদম আলাইহিসসালামকে 10টি সহিফা, শীস আলাইহিসসালামকে 50টি সহিফা, ইদ্রিস আলাইহিসসালামকে 30টি সহিফা, নূহ আলাইহিসসালামকে 10টি সহিফা, এইভাবে 100টি সহিফা প্রেরণ করেছিলেন, যার মাধ্যমে তারা এই আল্লাহ তাআলার বান্দাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন, কিভাবে তাদেরকে জীবন ব্যবস্থা চালাতে হবে তারা শিক্ষা দিয়েছিলেন। এছাড়াও দাউদ আলাইহিসসালামকে জবুর গ্রন্থ, মুসা আলাইহিসসালামকে তৌরাত গ্রন্থ, ঈসা আলাইহিসসালামকে ইনজিল গ্রন্থ এবং আমাদের আখের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরআন শরীফ গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে। তো আল্লাহ পাক সূরা ইমরানের 81 নম্বর আয়াতে সকল নবীদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে দুনিয়ায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন প্রেরণ করবো তখন তার উপরে তোমরা ঈমান আনবে, যার ফলে আলমে আরওয়ায় তারা সকলেই স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই নবী রসুল যারা এসেছেন তারা সেই আলমে আরওয়ায় যখন স্বীকৃতি দিয়েছিল তাকে বলা হয় বায়াতে খোদা। সেই বায়াতে খোদার মাধ্যম দিয়ে তারা স্বীকৃতি দিয়েছিল। যাই হোক, এই রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন 1450 বছর আগে আরবের মক্কা নগরীতে এলেন তখন তিনি হুদায়বিয়ার যে একটা সন্ধি, হুদায়বিয়ার যে দিন গাছের নিচে একটা বায়াত প্রদান করেছিলেন, তা বায়াতে রসুল নামে পরিচিত। এছাড়াও আমরা দেখি জনাব হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাদিরে কুম নামক স্থানে হজ ফেরত পুণ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন এবং হযরত আলীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা, আমি যার মনি আলীও তার মনি। অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন হেদায়েত দান করা বা আল্লাহর ওহী দান করাটা শেষ হয়ে এসেছে, তাকে এই জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে, তখন তিনি আল্লাহর আদেশ মতো হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে প্রতিনিধি হিসাবে রেখে গেলেন এবং জগৎবাসীকে জানিয়ে গেলেন যে আমার উপযুক্ত প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে হযরত আলীকে মনোনীত করে গেলাম, তোমরা পরবর্তীকালে এই আলীকে মেনে চলো। মিরাজের রাতের একটি ঘটনা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি আলখাল্লা দিয়েছিলেন, কালো আলখাল্লা। সেই আলখাল্লাটি বলেছিলেন তোমার সব থেকে প্রিয় যোগ্য ব্যক্তিকে তুমি দান করবে। তো বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে সেই একটা সবুজ পাগড়ি এবং আলখাল্লা এইটা দেওয়ার জন্য তিনি বিশেষ করে হযরত আবু বকরকে, হযরত ওমরকে, হযরত উসমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, কিন্তু হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহার কাছে উপযুক্ত উত্তর পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি এই চাদরের মাধ্যম দিয়ে জিজ্ঞাসা করা, তিনি বলেছিলেন আমি এই চাদরের মাধ্যম দিয়ে আমি আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের দিকে মানুষকে নিয়ে যাব। এই উত্তরে তিনি খুশি হয়ে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাকে সেই চাদর দান করেছিলেন। এরকম অনেক ঘটনা রয়েছে। আমরা যে চিশতিয়া তরিকায় বায়াত হয়েছি সেই চিশতিয়া তরিকাটা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু থেকে আসছে। সেই চিশতিয়া তরিকার ধারাবাহিকভাবে আমরা যদি দেখি তো হযরত আব্দুল্লাহ কিরমানি তিনি সেই চিশতিয়া তরিকা থেকে আমাদের এই দক্ষিণ বাংলায় এসেছেন এবং ইসলাম প্রচার করেছেন। তো সেই বংশের বংশধর হিসাবে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলে রহমান কিরমানি তিনিও আগমন করেছেন। এবং আপনারা জানেন কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মাউত, প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। তিনিও এই জগৎ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তো যে কোনো মহামানব যখন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান, কবরের জিন্দেগিতে তাকে ফেরেশতাদের সম্মুখীন হতে হয় এবং তারা যখন প্রশ্নের উত্তরগুলো ঠিক দেন তখন ফেরেশতারা বলেন, খুশি হয়ে বলেন, নুমকা নাইমাতিল পুরুষ, অর্থাৎ তুমি এখন নববধূর মতো আল্লাহর দিদারের জন্য আরাম করো। সেই উরুস শব্দ থেকে এই উরুস উৎসব এসেছে। যাই হোক, আমাদের পীর মুর্শিদ হযরত সৈয়দ শাহ ফজলে রহমান কিরমানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি
সামান্য কিছু কথা আমি তুলে ধরছি, কারণ এখন দীর্ঘ বক্তৃতার সময় নয় এবং এই অনুষ্ঠান শেষের লগ্নে। তো যাই হোক, বীরভূম জেলার কুষ্টিগিরি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1936 খ্রিস্টাব্দের 7ই আগস্ট। তার পিতার নাম ছিল সৈয়দ শাহ আব্দুল হান্নান এবং মাতার নাম ছিল মাতুল বতুল। শিশুকালে তার মা জান বিবি উম্মাতুল বতুল ইন্তেকাল করেছিলেন। পরবর্তীতে তার অর্থাৎ সৈয়দ শাহ আব্দুল হান্নান সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী হয়েছিলেন তার স্ত্রীর বোন, এবং তার কাছ থেকে তিনি লালন পালন তার হয়েছিল এবং 15 বছর বয়স অবধি তিনি তাকে মা বলে জানতেন। যাই হোক, পরবর্তীকালে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি তার সৎ মা। এরপর সময় কেটে যায়, এক এক করে তার বড় দাদা যান, দাদি যান, নানি যান, চাচা যান, এরা সকলেই এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। এরপর মাকে শিক্ষা ব্যবস্থা 1940 খ্রিস্টাব্দে তার হাতে খড়ি হয়েছিল তক্তির মাধ্যমে। উত্তরপ্রদেশের বেরেলি শরীফের প্রসিদ্ধ আলেম আলী আল কাদেরি কুস্তিগি দরগা শরীফের তক্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন। পরবর্তীকালে উক্ত আলেম এবং নিজ চাচাজানের কাছে তিনি কোরআন, হাদিস, আরবি, উর্দু ইত্যাদি শিক্ষা করেছিলেন। গ্রামের বিদ্যালয় প্রাইমারিতে তিনি 1947 খ্রিস্টাব্দে পড়া শেষ করেছিলেন এবং কুষ্টিগিরি জুনিয়র মাদ্রাসায় 5ম এবং 6ষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠ সমাপ্ত করেছিলেন 1949 খ্রিস্টাব্দে। সেই সময় এই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন দুবরাজপুরের সুগড় গ্রামের এক লতিফ সাহেব এবং সহকারী শিক্ষক ছিলেন বিহিপাড়ার আব্দুল জলিল সাহেব। তার পড়াশোনার জন্য এই শিক্ষকদ্বয় অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার জন্য আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি দিনী শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চেয়েছিলেন। এই বংশের তিনি প্রথম সন্তান যিনি আরবি, উর্দুর সাথে বাংলা, ইংরেজি অর্থাৎ স্কুল কলেজের মুখ দেখেছিলেন। এর আগে যারা ছিলেন তারা আরবি, উর্দু শিক্ষার মধ্যে থাকতেন। তিনি একমাত্র এই জেনারেল লাইনে পড়াশোনার মধ্যে এগিয়েছিলেন। 1953 খ্রিস্টাব্দে সুলতানপুর শ্রীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, যেটা এখন অবিনাশপুর হাই স্কুল নামে পরিচিত। সে সময় এই বিদ্যালয় ছিল বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থার একটা উন্নত প্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষায় তাকে পরবর্তী জীবনে নানান প্রতিকূল পরিবেশের সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছে। এখান থেকে তিনি নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্যশীলতা, সাহসিকতা ইত্যাদির মানসিকতা তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন, যা তাকে সফলতার উচ্চসনে পরবর্তীতে বসিয়েছে। যাই হোক, 1950 থেকে 1954 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 4-5 বছর সুলতানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছেন এবং সেখানকার ছাত্রাবাসে অবস্থান করেছেন। সেখানে তিনি হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছেন এবং কুষ্টিগিরি যাতায়াত করতেন। তার বাহন ছিল সাইকেল আর ঘোড়া। কখনো ঘোড়ায় চড়ে, কখনো সাইকেল চড়ে তিনি এই বাড়ি যাতায়াত করতেন। 1950 খ্রিস্টাব্দের 24শে ডিসেম্বর তিনি 7ম শ্রেণীতে যখন পরীক্ষা দিয়েছেন, সেই সময় তার পিতা অর্থাৎ আমার দাদাজান সৈয়দ শাহ আব্দুল হান্নান সাহেব ইন্তেকাল করেছিলেন। যাই হোক, তিনি তাহলে প্রায় মাত্র 14 বছর বয়সে পিতামাতাহীন হয়ে পড়েছিলেন, পিতামাতা হারা হয়ে গিয়েছিলেন। যাই হোক, ইন্তেকালের পূর্বে বাতেনি ফায়েজের জন্য পিতা পুত্রকে নির্জনের কাছে থেকে কপালে চুম্বন দিয়ে এক বিশেষ দোয়া দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর থেকে তার দেহ মনে এক অলৌকিক প্রত্যেক শিহরণ থেকে উঠেছিল। হৃদয়ে তার নির্মলতা ও প্রশান্তির অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল। পিতার পরলোক গমনের পর কুষ্টিগিরির ওয়াকাফ স্টেটের চরম সংকট দেখা দেয়। এই অবস্থায় অভিভাবকের রূপে বিমাতা বিবি আফজলা খাতুন এবং পৃষ্ঠপোষক রূপে মারগ্রামের আত্মীয় হযরত সৈয়দ আব্দুল জলিল সাহেব এবং তার ভ্রাতা আব্দুল হাদি এবং ফুপুজান বিবি আমাতুল হাসনা এবং দ্বিতীয় 2 পুত্র বর্ধমান জেলার ঘোষগড়ার মকসুদ সাহেব ও মাহবুব জাহেদি সাহেব এবং সুদক্ষ কর্মচারী পলাশীর মুন্সি রিয়াজউদ্দিন এবং নবগ্রামের শ্রী গোপাল চন্দ্র সরকেল অস্থায়ীভাবে এই স্টেট পরিচালনা করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। কিছুকাল বর্ধমান জেলার রাজ কলেজে তিনি পড়াশোনা করার পর বর্ধমানের ইসলামবাজারে অবস্থান করেছিলেন। এরপর 1960 খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা কলেজে পাঠ শেষ করে বাড়ি ফিরেছিলেন।
দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন এবং হযরতকে সমস্ত কাজ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় চরম অর্থ সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সে সময় ওয়াকফ এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তীব্র বিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। নানান সামাজিক রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে অনেক সম্পত্তি ও সম্পদ তিনি পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ওয়াকফের লঙ্গরখানা, খানকা, দরগাহকে পুনর্জীবিত করার কাজে তিনি নিয়োজিত হয়েছিলেন। এই বিষয়ে তাকে বহু মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হতে হয়েছিল। ওয়াকফ স্টেটের 34টি মৌজার অধিকাংশই বেদখল ছিল, সেগুলোর কিছু অংশ তিনি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। সেই সম্পদ থেকে মসজিদ, মাজার, লঙ্গরখানা পরিচালিত হয়ে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানকে ঠিক রাখার সাথে সাথে তিনি গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিচার আচার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জনসভার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। কৈশোর থেকে যৌবনকাল নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে তিনি কঠোর অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। অসহায় অবস্থায় একক প্রচেষ্টায় তিনি যে জীবন গড়ে তুলেছেন তা আমাদের কাছে চরম বিস্ময়ের বিষয়। প্রতি পদক্ষেপেই তার প্রতিকূলতা ছিল, তাকে বিধ্বস্ত করে তুলেছিল, কিন্তু তিনি তার লক্ষ্যে অটুট থেকেছেন, সাহসতায় ভর করে দুর্ভাগ্যে এগিয়ে চলেছেন। এরপরে বীরভূম জেলার মারগ্রামের গেরমানি বংশেরই সন্তান প্রসিদ্ধ পীর হযরত সৈয়দ আব্দুল ওলি সাহেবের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সৈয়দা কনির সঙ্গে 1963 খ্রিস্টাব্দে তার বিবাহ হয়েছিল। এই বিবাহ শিউরি সোনাতল পাড়ার হযরত হাউস বলে যে আমাদের বাড়ি আছে, সেই বাড়ি থেকে হয়েছিল। পরবর্তীতে কিছুকাল পর মারগ্রামে বরযাত্রী সহ নববধূকে কুষ্টিগিরিতে আনা হয়েছিল। যাই হোক, এর পরবর্তীতে তিনি পূর্বপুরুষদের আদর্শ মতো আপন সিলসিলা বা খানদানের মুরিদ মুতাজ্জিদদেরকে সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তে মুরিদ মোতাকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরতের উরুস উৎসব আরও জাঁকজমক করে পালিত হতে থাকে। এছাড়া মহরম, ফাতিহা দোয়া, ফাতিহা ইয়াজদাহা, শবে বরাত, শবে কদর, ঈদ, কোরবানি প্রভৃতি অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে তিনি পরিচালনা করতে থাকেন। এই সঙ্গে তিনি চিকিৎসা ব্যবস্থাও রেখেছিলেন। ধর্মচর্চার সাথে সাথে তিনি স্বাস্থ্য চর্চার কাজে উৎসাহিত হয়েছিলেন। 1964 এবং 65 খ্রিস্টাব্দে শিউরির হযরত হাউস বাড়ির দোতলায় তিনি মধ্যে মাঝে অবস্থান করতেন। সেখানে এক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল, বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং তার নাম ছিল ডাক্তার আলী হায়দার সিদ্দিকী। তিনি কিছু বইপত্র কিনে দিয়েছিলেন এবং হযরতকে সাহিত্যা কলেজে পরীক্ষা দেওয়া করিয়েছিলেন এবং হোমিওপ্যাথিক এক্সামিনেশন দিয়ে তিনি রেজিস্ট্রেশন লাভ করেছিলেন। এরপর সিদ্দিকী সাহেবের পরামর্শ মতো কুষ্টিগিরিতে তিনি বেশ কিছুকাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও করেছেন। এরপরে তিনি 1963 থেকে 64 খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় এলাকায় মানুষকে ধর্মীয় চর্চার সাথে সাথে সমাজ সেবার কাজেও তিনি নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং পাতিকার অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি 1978 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে কাজ করেছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি বাতিকারের সাবসিডারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি জায়গা দিয়েছিলেন। এছাড়া ক্লাব, পঞ্চায়েত, মাদ্রাসার কাজে সাহায্য সহযোগিতা তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বক্তৃতার ক্ষেত্রেও তার ছিল অনেক পারদর্শিতা। তিনি প্রত্যেকদিন প্রতি সপ্তাহে মসজিদের জুম্মার সময় অসাধারণ বক্তৃতা দান করতেন। এছাড়া তিনি শান্তিনিকেতনে একবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন সুফি সংঘ ও লালন ফকির আশ্রমের উদ্যোগে। সেই বক্তৃতা তার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং রেডিওতেও সম্প্রচারিত হয়েছিল। এছাড়া তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও প্রণয়ন করেছিলেন। দ্বিমাসিক শান্তিদূত নামের পত্রিকা চালু ছিল। মাসিক পত্রিকা আহলে সুন্নাত, সে পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া 50টি তার জীবনে ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ হয়েছে। তিনি বিভিন্ন রকম বই পুস্তক লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পাথরচপড়ি মেলা কমিটির একবার সম্পাদক এবং পরিচালক হয়েছিলেন। 1969 খ্রিস্টাব্দে তিনি সিপিএমের ডাক্তার সতীশ রায়, ফর্ট ব্লকের ভক্তিভূষণ মণ্ডল এবং এসিপিসিআইয়ের প্রতিভা মুখার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অনুরোধে 23/3/69 থেকে 29/3/69 7 দিন ব্যাপী যে পাথরচাপড়ির মেলা হয়, সেই মেলার পরিচালনার দায়িত্বভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং সুষ্ঠুভাবে ওই মেলার পরিচালনা করে প্রশংসিত হয়েছিলেন। এই ধরনের তার অনেক কাজ রয়েছে, তবে সব থেকে বড় কাজ হলো দরগা শরীফের রূপকার হিসাবে তিনি
2000 থেকে 2002 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্পেন এবং 60 ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট শহীদ মিনার নির্মাণ করিয়েছেন। তারপরে 19/12/2003 তারিখে শুক্রবার হযরত কেরমানি মাজার শরীফ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং বাবা কেরমানি মাজার শরীফকে তিনি 31/12/2004 থেকে 7/1/2005 পর্যন্ত একটানা 8 দিন মাজার শরীফের গম্বুজ ঢালাইয়ের কাজ হাজার হাজার মানুষের সহায়তায় পুষ্টিগিরি এবং বহিরাগত বিভিন্ন মানুষের সাহায্য নিয়ে শ্রমে এই গম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পুরনো মসজিদের সামনে একটা বিশাল গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করিয়েছেন। প্রায় 1 কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় 99 লক্ষ টাকায় আমাদের মুরিদ ভক্তদের সাহায্য। এছাড়াও তার বিশিষ্ট ও একান্ত বজবজের আব্দুল হামিদ সাহেব ভক্ত তার সহযোগিতায় বাবা কিতাবুল আরিফিন রহমতুল্লাহের মাজার শরীফে মার্বেল দেওয়া গম্বুজ নির্মাণ হয়েছে। তার এই প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মন্ত্রীদের সহযোগিতায় হযরত গঙ্গাগড়ে পুকুরের পশ্চিম পাড়ে একটি বিশাল সুদৃশ্য গেট নির্মাণের কাজের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, যা বর্তমানে নির্মিত হয়েছে। পুকুরের সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে, অতিথি নিবাস তৈরি হয়েছে, নতুন মঞ্চ নির্মাণ হয়েছে এবং তেঁতুলতলায় বিশাল একটা মাদ্রাসা গৃহ তিনি নির্মাণ করে দিয়ে গেছেন। যে মাদ্রাসার যদিও এখন ছাত্র বিশেষ নেই, মাওলানা শামসুল রেজা 8-10 জন ছাত্রকে, গরিব ছাত্রকে এখানে পড়াশোনা শিক্ষাদান করেন। এছাড়া আমরা আরও ছাত্র বাড়াবার চেষ্টায় আছি। আর আমি একটা হজরাখানার ভিত্তি স্থাপন করে গেছে, সেই কাজটা আমরা মাজার শরীফ নির্মাণ আব্বাজানের যে মাজার শরীফ নির্মাণ করছি তারপরে ইনশাআল্লাহ করার চেষ্টা করব। যাই হোক, তিনি তার জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে 2017 খ্রিস্টাব্দে 11ই ফাল্গুন পুষ্টিগিরি দরগা শরীফের মাজার প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে খেলাফতনামা, আল-খাল্লা, পাগড়ি এবং বায়াত করার চাদর প্রদান করেছেন এবং হযরত কেরমানি তরফ আমাকে সৌপর্দ করে দিয়ে গেছেন। মহান আল্লাহ তাআলার রহমতে এবং বাবা কেরমানির খাস দোয়ায় বত্রিশ সিংগণ বংশ পরম্পরায় এই দরগা শরীফের ঐতিহ্য আদর্শ ধরে রেখেছেন। বাবা কেরমানি অধস্তন 14তম বংশধর ও তার স্থলাভিষিক্ত অন্যতম বত্রিশী আমাদের বীর মুর্শিদ হযরত সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান কেরমানি দীর্ঘকাল যাবত এই দরগাহের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে এসেছেন। দরগা শরীফের সম্মান, ঐতিহ্য, আদর্শ, সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে তার অবদান অপরিসীম। তার প্রচেষ্টায় এই দরগা শরীফে অনন্য রূপ ধারণ করেছে। তিনি তার ব্যবহার এবং লেখনী মাধ্যম দিয়ে সম্প্রীতির বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করেছেন। উদারতা, মানবতার আদর্শে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সুফি মতাদর্শের বার্তা দেশান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি দেশে আর মানুষকে দিয়েছেন শান্তির পথ, সঠিক পথের সন্ধান। এছাড়া পীড়িত অসহায় দুর্ভাগা মানুষের সেবায় নিজেকে সারা জীবন নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেলেও তার কর্মগুণে তিনি অমর হয়ে আছেন। তার সেই তার যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমাদের মুরিদ ভক্তরা অধিকাংশই এই দরবারের বিভিন্ন ভালো কাজে ব্রতী হয়েছেন এবং আমার পাশে সহযোগিতায় রয়েছেন। আমি আশা করব আব্বাজানের বাকি যে কাজগুলো আছে সেগুলো আপনাদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। এবং এই দরগাহে যে আপনারা আসছেন, আমাদের 14 পুরুষ যেভাবে বংশ পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে এই দরগাহের যে উন্নতি এবং বিভিন্ন যে কর্মসূচি পালন করে গেছেন, সেই ধারা যাতে অব্যাহত থাকে, কিয়ামত পর্যন্ত যাতে অটুট থাকে, দরগা শরীফ যাতে অখণ্ড থাকে এবং দরগা শরীফের সম্মান মর্যাদা যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে, তার জন্য আপনাদের যে সহযোগিতা, যে আন্তরিকতা পেয়েছি, সেই আন্তরিকতা যাতে চলমান থাকে, তার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাই এবং আপনাদেরকে আহ্বান জানাই। আপনারা আমার পাশে থাকুন এবং আমাকে যেভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন সেইভাবে সহযোগিতা করে যান এবং আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে উপযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন, ইহকাল এবং পরকালে আপনাদের মঙ্গল করেন, এই আশা রেখে এবং আপনাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, দোয়া জানিয়ে আজকের এই ক্ষুদ্র বক্তব্য দিতে চাইছি। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। শুকরিয়া আমাদের মহামানবজিকে খুব সুন্দরভাবে আজকে জেনার বার্ষিক স্মৃতি উৎসব পালিত হচ্ছে। তিনার কণ্ঠ থেকে, তিনার বড় সন্তানের কণ্ঠ থেকে আমরা শুনলাম তিনার জন্ম ইতিহাস, শুনলাম তিনার
বাল্যজীবন, শুনলাম তিনার যৌবনকাল, শুনলাম তিনার বৈবাহিক জীবন, নানান শিক্ষা তিনি তুলে ধরেছেন। এক মহামানবের পূর্ণ জীবন ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে তিনি তুলে ধরেছেন। সেই মহান মানুষটি 2021 সালের 6 জুন, দিনটি ছিল সোমবার, সময়টি ছিল 6:20। আমরা মনে করি, অনেকে মনে করে যে আমাদের হুজুর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চলে গেছেন। অনেকে বলেছিলেন যে হুজুর এত বড় আল্লাহর ওলি, তিনি কেন করোনা ভাইরাসে ধরলো, তিনি কেন করোনা ভাইরাসে মারা গেলেন। হায়রে বোকারা বুঝতে পারে না, তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চলে যায়নি। তিনি করোনা ভাইরাসের মতো মহামারী রোগকে সারা দেশ থেকে দূর করে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বলে 6 জুন সোমবার 6:00। আসুন তিনার সেই চিরধানকে উপলব্ধ করে ছোট্ট মন্তব্য, তারপরে আমাদের যারা সাথী শেষ হয়ে আছেন ওনার মুখ থেকে কিছু কথা শুনবেন। জুন মাসের 6 তারিখ 2021 সোমবার সন্ধ্যায় তিনি দারুণ খবর। লক্ষ লক্ষ ভক্ত কান্দে এই খবর শুনি, কান্দে এই খবর শুনি। কেউ বা ভাবে সত্য কথা, কেউ বা ভাবে মিথ্যা রে, কেউ বা ভাবে সত্য কথা, কেউ বা ভাবে মিথ্যা রে। এই দারুণ খবর মনের ভক্তের অন্তরে। সন্ধ্যাবেলায় মোবাইলে খবর ভেসে এলো, মোদের মুর্শিদ বদলে রহমান চির বিদায় নিল। লোক লোক ভক্ত কান্দে দিশাহারা হইয়া, যুগে যুগে এসো তুমি জগৎ গুরু হইয়া। তোমার লাগি কান্দে সন্তান, কান্দে জগৎবাসী, তোমার লাগি কান্দে কত ভক্ত অনুরাগী। স্বর্গধামে থেকো তুমি বজরে রহমানকে মানি, স্বর্গধামে থেকো তুমি বজরে রহমানকে মানি। তিনি দারুণ খবর মনের ভক্তের অন্তরে। জুন মাসের 6 তারিখ, জুন মাসের 6 তারিখ 2021 সোমবার সন্ধ্যায় তিনি দারুণ খবর মনের ভক্তের ঘরে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাশাআল্লাহ। এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত কেরমালিয়া নামে বসিফের প্রেসিডেন্ট সাহেব জনাব মাওলানা শামসুল সাহেব আসছেন, ওনার মুখ থেকে কিছু মূল্যবান কথা স্মরণ করুন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बबरकते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला
والشاكرين والحمد لله رب العالمين। সমস্ত প্রশংসা গুণগান গুণকীর্তন এক মহান করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আলামিনের জন্য, যিনি অব্যয় অক্ষয় নিরাকার অনন্ত ওয়াহদাহু লা শারীক। যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আলামিন আমাকে আপনাকে তথা সারা বিশ্বকে এক কথায় 18,000 মাখলুকাতকে সৃষ্টি করে মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত করে এই দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন, সে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আলামিনের আমরা হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরিয়া আদায় করি বলুন আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে আমার নবী, আপনার নবী, নবীদের নবী, সারা বিশ্বের নবী, আকা ইনামদার, মদিনার তাজদার, আহমদে মুখতার, নাইবে পরওয়ারদিগার নবী মুস্তাফা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের উপর হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি দুরূদ শরীফ শান্তির ধারায় বর্ষিত হোক আল্লাহুম্মা আমিন। ব্রাদার ইসলাম, আমি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআন শরীফে বলছেন, ওয়া মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। আল্লাহ পাক বলেন, আমার নবী যেটা তোমাদেরকে আতা করেছে সেটা তোমরা গ্রহণ করে নাও। সুবহানাল্লাহ। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা তোমাদেরকে দিয়েছে সেটা গ্রহণ করে নাও, আর যেটা থেকে আমার নবী মুস্তাফা বারণ করেছে সেটা থেকে দূরে থাকো। সুবহানাল্লাহ। তো ব্রাদার ইসলাম, এই আয়াতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমার নবী মুস্তাফার শানকে উঁচু করেছে, ওনার মর্তবা বুলন্দ করেছে। ব্রাদার ইসলাম, কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হচ্ছে, আপনাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আচ্ছা বলুন তো দেনেওয়ালা কে আছে, কে দিচ্ছে আমাদেরকে, তো আপনারা সকলে জবাব দিলেন দেনেওয়ালা হচ্ছে আমার আল্লাহ সুবহানাহু। ব্রাদার ইসলাম, আমাদেরকে রিজক দিচ্ছে, খাবার দিচ্ছে আল্লাহ, নামাজ দিয়েছে আল্লাহ, রোজা দিয়েছে আল্লাহ, যাকাত দিয়েছে আল্লাহ, কালমা দিয়েছে আল্লাহ, সমস্ত আমল, সমস্ত জিনিস, সমস্ত নিয়ামত, সমস্ত মখলুক আল্লাহ দিয়েছে। কিন্তু ব্রাদার ইসলাম, কোরআন বলছে না আমার নবী যেটা দিচ্ছে সেটা গ্রহণ করো। তো ব্রাদার ইসলাম, আমার আল্লাহ বলছে দেনেওয়ালা আমি আল্লাহ আছি, দিই সবাইকে আমি, কিন্তু ডাইরেক্ট কাউকে দিই না, দিই তো নবী মুস্তাফার সাদকাতে দিই। সুবহানাল্লাহ। তো যা দিয়েছি আমার নবী মুস্তাফার সাদকায় দিয়েছি, এই জন্য কোরআন বলছে আমি দিই নাই, দিয়েছে আমার রাসূল। আমার রাসূল যেটা আতা করছে সেটা তোমরা গ্রহণ করে নাও। আমার নবী আমাদেরকে আতা করেছে, আমাদেরকে দান করেছে কালমা, আমার নবী আমাদেরকে দান করেছে নামাজ, আমার নবী মুস্তাফা দান করেছে রোজা, আমার নবী মুস্তাফা দান করেছে যাকাত, আমার নবী মুস্তাফা দান করেছে ইসলাম হজ, আমার নবী মুস্তাফা দান করেছে আহলে বাইত। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই সমস্ত জিনিস আমার নবী মুস্তাফা আতা করেছে। আর আজকে যার মাহফিলে আমরা বসেছি, যে খানকায় বসে আছি, সেই খানকা হচ্ছে আলে রাসূলের খানকা। বলুন সুবহানাল্লাহ। ইসলাম, এ আলে রাসূল নবীর বংশ, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নবীকে বলছে, হে নবী আপনি বলে দেন, কুল লা আসালুকুম আলাইহি আজরান ইল্লা আল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলছেন, হে নবী আপনি বলে দেন, তোমাদের কাছে আমি কোনো মজুরি চাই না, কোনো বেতন চাই না, কোনো পারিশ্রমিক চাই না। কি চাই? ইসলাম একমাত্র আমার আহলে বায়তের সাথে মোহাব্বত। বলুন সুবহানাল্লাহ। কোরআন বলছে আজ আমরা যদি
আমরা সকলে দোয়া করি মওলা, যারা এই খানকায় বায়াত হয়েছে, ইয়া আল্লাহ সবাইকে তুমি পরহেজগার মুত্তাকি বানিয়ে দাও। আল্লাহ যেন সবাইকে পরহেজগার মুত্তাকি বানিয়ে দেয়। আর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই খানকায় কেরামানিয়াতে যিনারা মুরিদ হয়েছে, যিনারা এই দরবার সাথে রিশতা জুড়ে রেখেছে, সম্পর্ক রেখেছে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাদেরকে যেন সমস্ত রকমের বালা মুসিবত থেকে, সমস্ত রকমের বিমারি থেকে আল্লাহ তাআলা পরহেজ করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজ আমরা এই খানকা প্রাত ইসলাম আপনারা সকলে শুনেছেন মাগরিবের পর থেকে যে আমাদের জিয়ার আজকে উস মোবারক হচ্ছে, সেল্লা সাফদুল্লাহ রহমান করমানি তিনি কিরকম আজকে সুফি ছিলেন, কিরকম আজকে তিনার আদর্শ ছিল, ওয়াজার সামনে কেরাম আপনারা সকলে জানেন। আজ আমরা ওনার খানকায় এসেছি, ওনার উসে এসেছি, এখান থেকে আমাদেরকে ওনাদেরই মতো আখলাক, ওনাদের মতো ব্যবহার, ওনাদের মতো আদর্শ তৈরি করতে হবে। ইসলাম আমাদের আদর্শ হবে যে ওয়াজের সামনে গ্রাম আজ যখন কোনো পাবলিক দেখবে তো দেখে যখন আজকে ইসলাম যারা এই খানদান থেকে সম্পর্ক রাখে না, যারা এই খানদানের সাথে আজকে মোহাম্মত রাখে না, তারা যেন দেখে বলতে পারে যে আজকে যারা আসছে তারা যে কোনো আজকে যে দরবার থেকে আসছে না, আজ খুশনিগিরি দরবার থেকে আসছে, ওই দরবার যে দরবার থেকে ইসলাম আখলাক শিখানো হয়, চরিত্র শিখানো হয়। তবে তো আজ আপনাদের সার বাড়বে, আমাদের খানকারও সার বাড়বে। মহাচার সামনে গ্রাম আজ আপনারা আসছেন, উর্সে আসছেন, এসে ইসলাম এখানে ওখানে বসে ঘুরিয়ে বেরিয়ে এর সাথে ওর সাথে গল্প করে চায়ের দোকানে পানের দোকানে আড্ডা মেরে যদি বাড়ি চলে যান কিছু শিখতে পারবেন না। মহাচার সামনে গ্রাম এখানে যখন আসবেন তো দরবারের সাথে মোহাম্মত রাখতে হবে। আর দরবারে কি কি কাজ হচ্ছে, কি কি কর্ম হচ্ছে, কিরকম অনুষ্ঠান হচ্ছে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানে যখন আপনারা শরীর হবেন আর এইভাবে যখন আপনারা আমরা নিজের নিজের এলাকায় প্রচার করবেন তো ইসলাম আজ আপনার উপরে কেরামানি বাবার দোয়া থাকবে, আমার নবী মুস্তাফার দোয়া থাকবে। ইসলাম আপনার ব্যবহার, আপনার কর্ম দেখে দ্বিতীয় মানুষ আবার এই লাইনে আসার চেষ্টা করবে। আজ জানেন আজকে যে আমাদের বেলা 3টের সময় ইসলাম এই দরবারে বাগান বাড়িতে কি হলো, কলমা খাবে। মহাচার সাথে গ্রাম এমন এমন কিছু জায়গা আছে, এমন কিছু দল উঠেছে আপনাকে বলবে এই কলমা খালি করে কোনো লাভ নেই, এই কলমা খালি বেদাত। তো আজকে ইসলাম কোরআন খালি বেদাত, আপনাকে বলবে কুল খালি বেদাত, এইগুলো করার দরকার নাই। মহাচার সাথে গ্রাম তো ওদের কথা শুনবেন না, আপনি আপনার প্রিয় মসজিদের কথা শুনবেন, আপনাদের প্রিয় মসজিদের আখলাক শুনবেন। দেখবেন মহাচার সাথে গ্রাম এখান থেকে আপনাকে একটা সবক নিয়ে যেতে হবে, এখান থেকে আপনাকে আমাকে একটা ইসলাম কি আজকে মহাচার সাথে গ্রাম একটা জিনিস শিক্ষা দিতে হবে। আজ দুনিয়া মনে করবি আপনাকে বলবে কলমা খালি করার দরকার নাই, কুল খালি করার দরকার নাই, আপনি বলবেন না যেটা আমার দরবারে হচ্ছে, আমার প্রিয় মসজিদের দরবারে যে কর্ম হচ্ছে সেটা আমরা চালু করবো। মহাচার সামনে গ্রাম তাই আজকে আমরা এই দরবারে এসেছি, ধারো খেরাত আল্লাহর রহমত ইসলাম আজকে আমাদেরকে এখান থেকে আজকে শিক্ষা হাসিল করতে হবে। মহাচার সামনে গ্রাম আজ আমরা দুনিয়াতে যদি কাউকে একটা টাকা দান করি মহাচার সামনে গ্রাম সেটা বিশ্বাসের সহিত আল্লাহর কসম করে বলি সেই দান আপনার বিফলে যাবে না। মহাচার সামনে গ্রাম আল্লাহর রহমতে সেই দান আপনার কাবিলে কবুল হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। একজন আল্লাহর ওলি, বিখ্যাত আল্লাহর ওলি ইসলাম আপনারা সকলে জানেন, মহাচার সামনে গ্রাম নাম হচ্ছে হযরত বাহলুল দানা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। সুবহানাল্লাহ। হযরত বাহলুল দানা তিনি একটা গাছের নিচে ইসলাম
কি করছে আজকে যেমন বাচ্চা ছেলেরা রাজস্থান ধুলো বাড়িতে খেলা করে ছোট ছোট ঘর তৈরি করে কি করছি কেউ যদি আমার এই জান্নাত কিনতে চাও তাহলে কিনে দাও বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত বাহলুদ্দার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছে আমি জান্নাত বিক্রি করছি আর ওই রাস্তা দিয়ে রাজস্থান একজন বিখ্যাত আল্লাহর ওলি একজন বিখ্যাত বাদশা রাজস্থান একজন মোয়া বাদশা গুজরে গেছে চলে গেছে মত হয়ে গেছে যার নাম আপনারা সকলে জানেন রাজস্থান যার নাম হচ্ছে হযরত হারুন রশিদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রাজস্থান এই হারুন রশিদ টাকা দাও রাজস্থান আজকে হারুন রশিদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি স্ত্রী ওইখানে দাঁড়িয়ে গেল যার নাম হচ্ছে জুবাইদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মুআজ্জাজ সামনে গেল তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন সে ফকির সাহেবকে বলছেন আপনি জান্নাত বিক্রি করছেন বলে হ্যাঁ मैं जन्नत बेच रहा हूं बोले कत টাকা বলছে মাত্র 2 রুপিয়া मैं दे रहा हूं 2 টাকা দিলে আমি জান্নাত দিয়ে দেব রাজস্থান বলছে কথা দিচ্ছেন বলে হ্যাঁ আজকে তোমাকে জান্নাত দেব যদি তুমি কিনতে পারো তো কিনে নাও রাজস্থান হযরত জুবাইদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কি করেছিলেন ওইখানে ওই 2 টাকা ফকির সাহেবকে দিয়ে হযরত বাহলুল দাদাকে দিয়ে তিনি একটা জান্নাত কিনে নিলেন বলুন সুবহানাল্লাহ। কি জান্নাত ওই খোলা বাড়ির ওই মাটির একটা ঘরের মতো তৈরি করেছে হযরত বাহলুল দাদা বলছে যাও মা যাও तुझे ये जन्नत दे दिया একটা ঘর বাবা ইসলাম সেই মেয়েটাকে দিয়ে দিল হযরত সুবেদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজকে চলে আসছেন রাজস্থান হযরত হারুন রশিদ জিজ্ঞাসা করছে কি ব্যাপার তোমার তো দেরি কেন হলো বলে সরে দেখলেন না যে ওই গাছের নিচে একজন ফকির সাহেব জান্নাত বিক্রি করছিল তাই আমি জান্নাত কিনছিলাম বলুন সুবহানাল্লাহ। বলে ওই ফকিরটা পাগল আর তুমি ফকিরের মাথা খারাপ আর তুমি আমার বিবি তোমার মাথা খারাপ কারণ মেয়েরা এরকম না কিছু আকলা হয় মেয়েরা সব জিনিসে আজকে রাজস্থান বিশ্বাস করে নাই আজকে ওই একজন পাগল গাছের নিচে মাটির আজকে ধুলার বাড়ি ঘর তৈরি করেছে আর পাগলের মতো বলছে আজকে জান্নাত বিক্রি করছি আর তুমি সেই জান্নাতটা কিনে নিলে রাজস্থান তো তোমার মতো মুখা কি আছে বলে কি বলবো বিশ্বাস করেছিল কিনে নিয়েছি মুআজ্জাজ সামনে গ্রাম বাদশা হারুন রশিদ যখন আজকে রাত্রে বেলায় ঘুমিয়েছে তো মুআজ্জাজ সামনে গ্রাম কি দেখছে আজকে বিছানায় শুয়ে আছে আর তিনি স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছেন বলুন সুবহানাল্লাহ। কি স্বপ্ন দেখছে যে দেখছে হাসরের ময়দান কায়েম হয়ে গেছে হাসরের ময়দান হয়ে গেছে রাজস্থান সমস্ত মানুষ আজকে উঠেছে যাচ্ছে বিচারের মাঠে হাসরের ময়দানে সব ছুটে বেড়াচ্ছে রাজস্থান হারুন রশিদ যাচ্ছে তো কি দেখছে রাজস্থান একটা জায়গা আছে যেখানে আজকে জান্নাত দেখতে পাচ্ছে আর জান্নাতে প্রত্যেক দরজায় যে যে ব্যক্তিরা জান্নাতি আছে তাদের নাম লেখা আছে বলুন সুবহানাল্লাহ। রাজস্থান প্রত্যেকটা জান্নাতের দরজায় আপনি যদি জান্নাতি হয় আমি যদি জান্নাতি হয় তো রাজস্থান যে জান্নাতে আপনি বলুন সুবহানাল্লাহ। বুঝতে অসুবিধাই হয় কারণ আজকে রাজস্থান এক নামে তো অনেক জনে আছে আজকে তুমি এই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না বলে কারণ কেন পারবো না এটা তো আমার স্ত্রীর জান্নাত আমারও তো হক আছে বলে হ্যাঁ হক আছে ঠিক আছে এখন দুনিয়াতে তোমার হক আছে এখন এই জান্নাতে আসার পরে এই হাসরের ময়দানে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার বিবি অনুমতি না দিবে তুমি জান্নাতি হতে পারবে না বলুন সুবহানাল্লাহ। বলে জান্নাতটা আমার স্ত্রী কি করে পেল বলে সাহেব কালকে দেখতে পাওনি কালকে একটা আজকে ফকির সাহেব জঙ্গলে একটা গাছের নিচে জান্নাত বিক্রি করছিল আর তুমি আর তোমার স্ত্রী আসছিলে তুমি আজকে এড়িয়ে চলে এলে তুমি জান্নাত কিনলে না তোমার স্ত্রী জান্নাত কিনে নিয়েছে তাই সেই ফকির বাবা যে জান্নাত দিয়েছে ওটাই হচ্ছে এই জান্নাত বলুন সুবহানাল্লাহ। রাজস্থান যদি তুমিও কিনে নিয়ে আসতে তাহলে আজকে জান্নাতি হয়ে যেতে তুমিও জান্নাতে যেতে পারবে কিন্তু তুমি কিনো নাই আজকে তুমি জান্নাতি হতে পারবে বলে চলো চলো ওই ফকির সাহেবের কাছে নিয়ে চলো আমি একটা জান্নাত কিনে নিই মুআজ্জাজ সামনে গেলাম বলছে হলো না কি একটু বলুন বলে জান্নাতের দরজায় তোমার নামটা লেখা আছে আমি যখন ঢুকতে গেলাম আমাকে ঢুকতে দিল না বললো তুমি কি করছে মুআজ্জাজ সামনে গেলাম আমাকে জান্নাত দিয়ে দাও বলো কত টাকা নিবে তো মুআজ্জাজ সামনে গেলাম বাদশা আজকে ফকির সাহেব জবাব দিচ্ছে এ হারুন রশিদ তোমার জন্য জান্নাত নাই তোমাকে আর জান্নাত দিব স্বপ্নে দেখেছো সেটা পরিপক্কতে আজকে আমার জান্নাত কিনতে এসেছো শুনো তোমার স্ত্রী আমাকে বিশ্বাস করে জান্নাত কিনেছিল এই
করে তোমার লোভ লেগেছে জান্নাত পেতে এসেছো। ওয়াচ্চার সামনে কেরাম তাহলে এখান থেকে বোঝা গেল যদি আজকে আমরা কোনো আল্লাহ তাআলাতে আজকে ব্রাদ ইসলাম কোনো গরিব ও ফকিরকে কোনো আজকে মিসকিনকে যদি 1 টাকা দান করে দিই ব্রাদ ইসলাম, যদি কেউ চাইনে वाला আছে মাঙ্গে वाला আছে চাইতে আছে তাকে যদি খুশি মনে দিয়ে দিই ইনশাআল্লাহ আপনার দোয়া কবুল হয়ে যাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আর একটা জানা গেল যে আজকে বাহলুল দ্বারা শুধু জান্নাত বিক্রি করেনি, বরং আজকে বাদশা হারুন রশিদ নিজের বাড়িতে শুয়ে শুয়ে যে স্বপ্নটা দেখে সেটাও বাহলুল দ্বারার মতো ওলি আজকে খবর রাখতে পারে। বলুন সুবহানাল্লাহ। মহাশয় সাহেবরা তো আল্লাহর ওলিরা আপনি কি করছেন না করছেন সমস্ত খবর আল্লাহ তাআলা রাখতে পারে। মহাশয় সাহেবরা আজকে ইনাদের কাছে কোনো জিনিস অসম্ভব নয়। মহাশয় সাহেবরা যেটা ইনারা খুশি করে দিল খুলে যদি বলে দেন আল্লাহর রহমতে আপনার সেটা হয়ে যাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই মহাশয় সাহেবরা আমরা এসেছি কেরমানিয়া খানকাতে এই দরবারে এসেছি মহাশয় সাহেবরা ইনাদের সাথে বিস্তার জুড়তে হবে, ইনাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে, ইনাদের সাথে মহব্বত রাখতে হবে। ওই রকম যেরকম আজকে নবী মুস্তাফার সাথে সমস্ত সাহাবীরা এসেছিলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজকে যে সাহাবীকে যেখানে পাঠিয়ে দিয়েছে সেই সাহাবী সঙ্গে সঙ্গে নবী মুস্তাফার কথা মোতাবেক ওইখানে যে হাজির হয়ে গেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। জানের পাওয়া করেনি, কোনো আজকে মারের পাওয়া করেনি, কোনো ভয় ভীতির পাওয়া করেনি। সমস্ত আজকে যেটাতে আমার নবী রাজি ছিল সেটাতে সাহাবীরা রাজি ছিলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আজ নবী নাই আর ইসলাম তো আজকে সেই সাহাবীও নাই, আজকে আমাদের ওলি আছে তো আমাদের মতো ভক্ত ওলি আছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো নিজের প্রিয় মুর্শিদকে ওই রকম মহব্বত করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে সবাইকে যেন এই ব্রাদ ইসলাম খানকায় যে সিস্টেমে চলছে ব্রাদ ইসলাম ফাতিহা মিলাদ দরুদ কিয়াম মেরাজ के बाद ইসলাম কলমা খানি প্রাণ খানি কুল খানি এই সমস্ত জিনিস যেরকম এই খানকা আঁকড়িয়ে ধরে রেখেছে ওই রকম আমাদের প্রিয় মুর্শিদের যত মুরিদ ভক্ত আছে তাদেরকেও ব্রাদ ইসলাম ইনাদের আজকে কর্মগুলোকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকা আপনাদের জরুরি আছে। ইয়ার কথা শুনে এই ফাতিহা করবো না, মিলাদ করবো না, এই কলমা খানি করবো না। ব্রাদ ইসলাম আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে শুনো আখিরাতের আখেরি জামানাতে এমন একটা সময় আসবে মানুষের ঈমান বাঁচানো খুব কঠিন হয়ে যাবে। ব্রাদ ইসলাম প্রচুর পাতায় যেমন পানি থাকলে টলমল করে বেড়ায়, যেদিকে নিচে পায় সেদিকে পানিটা গড়ে যায়। আখেরি উম্মতের মধ্যে ব্রাদ ইসলাম ঈমান রাখাটা ওই রকমই কঠিন হবে, প্রচুর পাতার মতো টলমল করবে। সকালে যদি ঈমান না থাকবে তো বিকেল হতে হতে কাফের হয়ে যাবে। ব্রাদ ইসলাম বিকেলে যদি মুসলমান আছে তো সন্ধ্যা হতে হতে কাফের হয়ে যাবে, সন্ধ্যায় যদি মুসলমান আছে তো সকাল হতে হতে কাফের হয়ে যেতে পারে। ইসলাম মহাশয় সাহেবরা আজ আমাদের সাধারণ মানুষ আজকে বাতিল ফিরকাকে চিনতে পারছি না। মহাশয় সাহেবরা তাদের পেছনে নামাজ পড়তে রাজি হয়ে আছি, তাদের আজকে ব্রাদ ইসলাম সব কথায় আমরা রাজি হয়ে আছি। মহাশয় সাহেবরা আজ সাধারণ মানুষ আমরা এটাই জানি যে বড় বলবি বড় হবে আড়াই পর পড়ে আমরা পর পড়ি নামাজ কেন হবে না শুনে রাখেন এটা ফেসলা করতে দেন না। যদি এটা ফেসলা করতে চান তাহলে কারবালার ময়দানকে দেখুন। মহাশয় সাহেবরা এখানে কোনো বাতিল ছিল না, কোনো কাফের ছিল না, কোনো মুশরিক ছিল না, কোনো ইহুদি ছিল না, নাসারা ছিল না, যত ছিল দুই পার্টি মুসলমান ছিল। ব্রাদ ইসলাম দুই পার্টি দুই দলটাই মুসলমান ছিল, কালেমা পড়তে ভালো ছিল। মহাশয় সাহেবরা ইয়াজিদের দলে 22,000 ছিল আর ইমামে হুসেনের দিকে মাত্র 72 জন ছিল। মহাশয় সাহেবরা যদি আপনি মনে করেন যে ওরা প্রাণ করছিল ওদের পেছনে নামাজ হবে না কেন, তাহলে ইয়াজিদের দলরা প্রাণ করছিল ওদের দলে চলে যাবেন। ব্রাদ ইসলাম তো ওরা কি ক্ষতি করেছিল? মহাশয় সাহেবরা আজ যারা বাতিল ফেরকা যাদের পেছনে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামাজ পড়ি না ব্রাদ ইসলাম তাদেরকে আজকে মনে করছে ওরা তো হাফেজ কারি মৌলভী, এদের কি ভুল আছে, ওরা তো নামাজ পড়ছে আমরা কেন পড়বো না? মহাশয় সাহেবরা তো তারা মনে রাখেন যে ইয়াজিদরাও আজকে ব্রাদ ইসলাম
খারাপ ছিল না, বেদিন ছিল না, মুসলিম ছিল না, মূর্খ ছিল না, তারা হাফেজকারী ছিল। 2,500 কর্মী মুক্তি ছিল আমাদের দলে, 2,500 কর্মী মুক্তি ছিল। মোয়াজ্জা ইসলামিক গ্রাম। তো আজকে যদি আপনি দেখতে চান তো মোয়াজ্জা ইসলামিক গ্রাম ইমান ছিল ইমামে হুসেনের দিকে, আর ইয়াদের দিকে ইমান ছিল না, নামের কলমা ছিল, নবীর সুন্নাতকে মানছিল না, নবীর আহলে পাকের সাথে মুহাব্বত ছিল না। তো ব্রাদার ইসলাম, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তাদের পেছনে নামাজ পড়ি যারা আহলে পাককে মানে, নবীর শরীয়তকে মানে, নবীর হুকুম আহকামকে মানে, তাদেরকে আমরা ইক্তেদা করি, তাদের পেছনে নামাজ পড়ি। আর যারা মানে না তারা দাড়ি কেন তারাও যদি বানিয়ে নেয় তাদের পেছনে আমরা নামাজ পড়ি না। এটা আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। মোয়াজ্জা ইসলামিক গ্রাম তাই বক্তব্য বেশি বাড়াবো না, রাত হয়ে গেছে। আর ব্রাদার ইসলাম, এই মাহফিলের পরে আবার বাংলা কোয়ালি আছে শুরু হবে। মোয়াজ্জা ইসলামিক গ্রাম সেটা আপনাদেরকে সমাপ্ত করে শুনতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ছোট্ট যে বক্তব্য রাখলাম, ব্রাদার ইসলাম আপনাদেরকে আমাদেরকে সকলকে আল্লাহ তাআলা আমল করার বেশি বেশি তৌফিক দান করুন। এই বলে আমরা বক্তব্য কি করছি বা করে দেবো না। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আরশাল কুরসি থেকে তসলিমে আহমদ के लिए उठ खड़े मोहम्मद अज़ीज़ मोहम्मद के लिए या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या सलाम अलैका सलाम अलैका या हबीब या रसूल हजरते बजले रहमान पर उनका जाहो मोहनवर गुलशने जन्नत आता कर। महबूबे दावर हजरते हाफिजुर रहमान पर उम्र में बरकत आता कर, दीन की खिदमत लिया कर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, बलगा उला बिकमालिही कशफ तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ किसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا سفيانا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
الفاتحة. الله آمين. الله آمين. اللهم أنت السلام. كريم البشير هذا ما فيها كما سيدنا نظام मेरा तुझे रातू या शान का वासवा निराला मरोहि करता दाला कादरा करतु दाले हर चिराया कुन मुर्दाला जाने के बस्ती जिंदा राजा गाना गाना के बस्ती गाना चुका है ना या अल्लाह या रहमान या रहीम तुम्हारे दरबार में शुक्रिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम এর রসুলাই কবুল করুন আমাদের ইল্লাহ তাকবীর আমাদের এই সাথে সব আমাদের এই ফাতিহা আমাদের এই স্নেহ কাজ সম্মুখে তুমি তোমার দরবারে কবুল করুন পাক আমাদের রসুলাই তুমি কবুল করুন এবং এর সব বিশেষ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারক মসলাম ইয়া পরওয়ারদিগারে আলামের সব পাক আমাদের রূহ মুবারক মসলাম সুবহানাল্লাহি কারবালা মজদুদ কারবালা আল্লাহ পাক সব মসলাম أصحاب الكرام الله فقه الشرف والسلام أصحاب العلم والسلام الله فقه الشرف والسلام أزواج المطهرات الله فقه الشرف والسلام يا باب الوالدين آدم يا مشيش من سمست أنبياء الكشاف الأحداث سمست أولياء الكشاف الأحداث نبي عبد القادر جيلاني رحمة الله عليه والمال الشرف والسلام حضرت خواجہ معینالدین چشتی رحمة الله عليه والمال الشرف والسلام حضرت نظامالدین اولیاء المبارک الشرف والسلام حضرت سیدنا শাহ আব্দুল্লাহ কিরমানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি المبارک الشرف والسلام তার সমস্ত আওলাদদেরকে সমাজে হেদায়েত করো এবং বিশেষ করে আমার পিতা রবিউল মুর্শিদ হযরত সৈয়দনা শাহ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান কিরমানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি المبارک الشرف والسلام ইয়া পরওয়ারদিগার আলম সৈয়দনা রাসূল রহমাতুল্লাহ আলাইহি ইয়া পরওয়ারদিগার আলম তাদের কবরের জিকিরকে আরামদায়ক দাও সুখকর করো জান্নাতি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে দাও ইয়া পরওয়ারদিগার আলম আমরা ওই আউলিয়াদের ওসিলা নিয়ে পাক বান্দার ওসিলা নিয়ে হাত তুলেছি ইয়া পরওয়ারদিগার আলম তাদের ওসিলায় আমাদের সমস্ত যারা হাজির মজলিস তাদের সকল নেক মাকসাদগুলোকে পূরণ করে দাও ইয়া পরওয়ারদিগার আলম যারা নেক নিয়ত নিয়ে দরবারে এসেছেন এবং শ্রম দিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে এই উরুসের কাজে নাজরানাতে সিরিয়াস করেছেন এবং দোয়া পাঠ করেছেন তাদের সমস্ত সেই দানগুলোকে সেই মেহনতগুলোকে কবুল করে নাও এবং আল্লাহ পাক করবে পাক পানিমের ওসিলায় তাদের সেই নেক মেহনতগুলোর উপযুক্ত পুরস্কার দান করো ইয়া পরওয়ারদিগার আলম আমাদের মধ্যে যারা অভাবগ্রস্তদের অভাব মিটিয়ে দাও আমাদের মধ্যে যারা রোগগ্রস্ত তাদেরকে আরোগ্য দান করো আমাদের মধ্যে যারা নিঃসন্তান তাদেরকে সন্তান দান করো নেক সন্তান দান করো ইয়া পরওয়ারদিগার আলম যারা ঋণগ্রস্ত তাদেরকে মুক্ত করে দাও যারা কন্যাদায়গ্রস্ত তাদেরকে কন্যাদায় থেকে মুক্তি দান করো ইয়া পরওয়ারদিগার আলম যারা মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছে আমাদের ওই ভক্ত ভক্ত অনেকে তাদের সেই মুমূর্ষু অবস্থা থেকে তাদেরকে আরো প্রদান করো ইয়া পরওয়ারদিগার আলম আমাদের মধ্যে যেখানে আছেন বলা মুসিবত নিয়ে আছেন তাদের সেই বলা মুসিবতকে দূর করে দাও সিলাই বলি আউলিয়াদের সিলাই আমাদের শয়তানি ওয়াসওয়াসা থেকে হেফাজত করো আমাদের সমস্ত কর্ম থেকে আমাদেরকে ভালো পথে আহ্বান করো ইয়া পরওয়ারদিগার আলম আমাদের মনের ময়লা দূর করে দাও আমাদের হৃদয়কে স্বচ্ছ করে দাও আমাদের থেকে উদাহরণ দান করো আমাদের হৃদয়ে প্রশস্ত দান করো ইয়া পরওয়ারদিগার আলম আমাদেরকে সুবর্ণপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করার তৌফিক দান করো আমাদের এই অশান্ত পরিবেশে আমাদের এই ভারতবর্ষের অশান্ত পরিবেশ থেকে আমাদেরকে সুস্থ পরিবেশ দান করো ইয়া পরওয়ারদিগার আলম সারা দুনিয়ায় ইসলাম দুনিয়ায় যে অত্যাচার চলছে যে জুলুম চলছে সেই জুলুম থেকে মুসলমান সমাজকে রক্ষা করো ইয়া পরওয়ারদিগার আলম আমাদের সবার ঈমান রক্ষা করো আমাদেরকে সচ্চা মুসলমান বানিয়ে দাও আমাদেরকে সচ্চা ইমানদার বানিয়ে দাও আমাদের আউলিয়াদের প্রতীক বানিয়ে দাও আমাদেরকে উদারতা মানবতার সংস্কৃতি যে ধারক বাহক হিসাবে এবং ধারক বাহক যারা রয়েছেন তাদের সেবা করার গোলামি করার তৌফিক দান করো ওই আউলিয়াদের পথের প্রতীক বানিয়ে নাও আমাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ করো আমাদের ইহকালের কল্যাণ করো এবং পরকালেরও কল্যাণ করো পরিশেষে আমাদেরকে জান্নাত নসিব করো ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
আমাদের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ